ಓಕೆ. 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 So 9 on the board after the completion of the power play with that last ball single. The power play completed here for team S4. They managed to get 9 on the board without any wicket lost. Nizam and Ayub, they are making a good partnership for the opening wicket. So far inside the power play, even though they haven't taken a big advantage, but they have managed to get a respectable total from that first over power play. 9 on the board. So the ball which is going into that short fine leg region where the fielder collected it right in time. So it's going to be just a single between the wicket. So scoreboard completing double digit, 10 runs on the board. So 1 into the account of extra. So with that extra added, scoreboard now moves up to 11 in the scorecard. Total 11 on the board. So played nicely once again into that deep square leg region where the fielder is taking a long throw, but batters are taking a full advantage, quickly completing in that second run as well. Not just the first one, they immediately went for the second. If that throw was off from the target, they would have gone for the third as well. So good running in between the wicket. Scoreboard having a total of 13 on the board. 13 runs on the scorecard. Swings and completely misses it. Couldn't manage to get more than a leg by single there. Nizam. If Nizam stays in the middle along with Ayub, the scoreboard is going to look massive for team S4. Struck that one beautifully. There's a fielder. He just drops that catch. Jackie the man is one of the finest fielders in the region and is making that mistake. Not at all acceptable in the fielding department, especially when you are getting that first opportunity. Dropping the catch and giving a life as well for the batters. They managed to get that single in that previous delivery with that dropped catch, and they are again leg by as being signaled from the main umpire Nisar. So scoreboard having 16 in total on the board. Sixteen on the board, so 16 in the scorecard. Couldn't manage to get a bat onto that delivery.
It's just the legs which is coming in the way of that ball. So leg byes added. So single into the scoreboard. So 1 run added. So scoreboard which is having a total of 17 on the board. Once again bowler taking his time. Ansar the man couldn't manage to keep the ball inside the legal area of play. Wide call from the main umpire Nawaz. So that's going to be a dotted delivery. Good comeback there from the bowler Ansar. So white ball and so in the meantime backup fielder stopped the ball, batters had ample time to get in a single between the wicket. So one more in addition into the total. So the total standing at 20 runs on the board. So yes, just a single added into the scoreboard from this last delivery. So that scoreboard which is having a total of 20 runs. So last 3 balls which is remaining. 3 balls. So yes, last 3 more to go. Oh, that's going on that leg side region, that fine leg region. 1 plus 1, 2 added. So white plus 1, white plus declare single added. So scoreboard which is having a total of 22. 22 on the board. So the wicket keeper needs to be very careful because the main umpire Nawaz has already given a warning, slight warning for the wicket keeper that bringing the legs or part of the body in front of the wicket. Oh, Khalil Talapady dropping a catch. This is totally unacceptable mistake from one of the most experienced player from the side of Shiza Rockers. And also making one more big mistake. Conceding one more run as well. It should have been just a single. They managed to convert that single into 2. So with that couple of runs now, scoreboard which is standing at the moment 24. 24 ಓಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Team S4 for the opening wicket they have managed to get 24 already. Over number 3 which is in progress. This is a 5 overs match. Oh, stuck that one from the bottom hand. This time Khalil Talapady. It's a catch practice again for Khalil in that same region. Long on is one of the most difficult areas to get a 6. They need to target that short boundary line which is in that between that deep wicket as well. If they can manage to get into the deep mid wicket area, they can definitely score runs. So Shiab is a new man at number 3 position. Nizam giving his wicket away. It was the right time to go for the big ones, but couldn't manage to clear the boundary. So Nizam disappointedly walks back to pavilion. Oh, struck that one nicely into that deep square leg region where the fielder collected and a very sloppy throw. Totally sloppy throw there from the fielder. They managed to get second run as well. So end of over number 3 I think. Yes. So 3 overs completed, 26 on the board. 26 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 26 on the board.
10 runs collected in this third over. Nizam. So that scoreboard having 26 with the dot ball. Good starting here from YUCH. U2. Ball which is going out of the park in the deep mid-wicket region is a huge six. He definitely got right timing for that stroke. Ayub is in a red hot form. So 32 on the board. 32 runs on the board. First ball dot. So once again Yusuf taking his time. ಹಲೋ ಹಾಲು ಕುಡಿಕೆ ಜಗ್ಗನ್ನ ಕುಡಿಕಿಲ್ಲ. So he just played into that long on region where they're going to get an easy couple of runs. 2 added. So scoreboard moves up to 34. 34 on the board. Oh, they couldn't manage to get a legal delivery. It's a white. So one more extra. So one more run added. Oh, in the air could be taken. Oh, back to the bowler. Caught and ball opportunity missed there from Yutsu. This is definitely not at all a good cricket there from team Shiza Rockers. They are dropping many catches, fielding mistakes as well as extras in the bowling department. And that's what keeping the scoreboard at 36 runs. 4 balls completed. Last 2 more to go. Oh, they're going for the run quickly. They completed that by single. So Shihab couldn't manage to get back onto that delivery. Last ball of the over. So just half-heartedly played that one, and it's going to land just inside the 30-yard circle. So one more, in fact the wicket number 2, which is departing towards the pavilion. Ayub, the one more opener who is walking back to pavilion. Oh, that ball, oh, that's a huge mistake there from
Batsman Shiab giving his wicket. It's a suicidal out there from Shiab. So 37 in the scoreboard. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಲನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ. ಎರಡು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ, ವಿಲನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. So the ball which is going down the leg side again for the run and is taken, yes. So that is going to be out at the non-striker's end. So Nizam Adama is walking back. So scoreboard having 37 at the moment. Next up is single. So leg by is a signal from main umpire. So played into that square leg region. In fact, they're going to get a easy running in between the wicket for that second run. So scoreboard which is having 40 completed for team S4. So wide is the signal from the main umpire. So again one more white ball. This is huge mistakes coming in from the bowlers. So last two more to go. Oh, that ball is straight away going into that legs of the batsman. So last ball, the final ball of the first innings remaining. Oh, fantastic attack there from the bowler, but the wicketkeeper fails to get the wicket. I think they managed to get that run. In fact, again, no comedy of errors. What we are just witnessing. Comedy of errors.
ಸೊ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎಷ್ಟು ಓಟ ಅಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So that last one as well not out. So 4 runs completed here for the team S4. The batters did a great job in running in between the wickets. So they managed to get 4 runs out of that last ball. So scoreboard having 45 in the boot. 45 runs in the scorecard. So 48 runs is the target. 48 ಓಟದ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಜಾರಾಕೋಸ್ ತಂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Team S4 they managed to get 4 runs out that last ball, courtesy of that lack of experience, I would say, in the fielding department. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಇದೀಗಾಗಲೇ ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀರೋಸ್ ತಲಪಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಲನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಲನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ. ಎರಡು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಠಡಿಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. So changes here in the commentary box for the first time today. I heartily welcome Mushfiq Sankolige into the microphone. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಶೀದವರ. ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಣದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 10 2026 ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ 5 ತಂಡಗಳ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಸಮರ ಹೋರಾಟ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ S4 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಿಜಾರಾಕೋಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ S4 ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 40
7 ಓಟ 48 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. 48 is a victory total from 30 ಡೆಲಿವರಿ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 48 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೀಸಾ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಚಿ ಹಾಗೂ ಖಲೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಚರಣ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿಕ್. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಇದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ನಿರ್ಧಾರಿತ 1 ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವಾಗ 1 ಅಂಕ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ರಮಣ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬೈಟಾಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೇರ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ದಂಡಗಳ ಮತ್ತೆ ನಿಕಟತೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕೊರತೆ. ಚೆಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ನಿರ್ಧಾರಿತ 1 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಬಹುತೇಕ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ 48 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುವಾಗ 1 ಅಂಕ ಮತ್ತೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 2 ಸೇತರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ 30 ಗಜಗಳಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಖಲೀಲ್. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಹುತೇಕ ನೋಡದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 4 ಓಟ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈಟಾಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಸಾರ್ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿದ್ದಿಕ್. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನಿಸಿದಂತಹ ಸಿದ್ದಿಕ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 1 ಓಟ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 5 ಓಟಗಳು. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 43 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 43 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 24 ಬಾಲ್ಸ್. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 43 ಓಟಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ನಿಜಾಮ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ತಲಪಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 10 ಅದ್ದೂರಿಯ 5 ತಂಡಗಳ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತನ್ನದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಪೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಲೀಲ್ ಡೇಂಜರ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಜಕ್ಕಿ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನಂಬರ್ 3 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ನಿಜಾಮ್ ಎಸೆದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿದಾರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಜಾಮ್.
ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 6 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6ಕ್ಕೆ 1 ಉದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಇವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಜಾಮ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೇರ ದಾಂಡಿಗಾಚಿ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಬಡ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಆದರೆ ಥ್ರೋ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಡರಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇತು ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚುರುಕುತನ, ಎಲ್ಲವೊಂದೆಡೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಸೇತು ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ, ದಾಂಡಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ, ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಜಕ್ಕಿ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಂಪನ್ನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 8 for the loss of 1 valuable wicket. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ 47-48 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಎಲ್ಲವೊಂದೆಡೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. 1+1 ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 on the board. Now 38 required from remaining 20 balls. 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 38 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಜಾಮ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಹುತೇಕ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭ್ಯವಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 11 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 19 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 37 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 37 required from remaining 19 balls. 19 ಚೆಂಡು 37 ಓಟ. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಇದೆ. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಒಂದಲ್ಲೇ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕಿ ಇದ್ರು. ಬೋಲ್ಡೌಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಉದಾರಿಯ ಪತನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಉದಾರಿಯ ಪತನ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 12 ಓಟ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 48 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 36 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. Now 36 required from remaining 18 ಡೆಲಿವರಿ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೂಚು into the middle. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು. ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ತಡೆ ರನ್ಔಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಉದಾರಿಯ ಪತನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 14 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಸಾರ್ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್. ರೌಫ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಟಾಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಈಚುವವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಆದರೆ
ಚೆಂಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯ ನಿಕಟದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಳಗಾಗಿ, ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುವಾಗ ಚೆಂಡು ನೇರ ಬೌಂಡರಿ ತಲುಪಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು, 20 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. 20 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಸಿಗೆಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 28 ಓಟ. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಲಯಬದ್ಧತೆಗೆ ದಾಳಿಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರ ಡ್ರೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿಯ ಬಳಿಕ ಸತತ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22 ಬಹುತೇಕ 2 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ 3 ಮೂರವರ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 22 ಗಳಿಸುವಾಗ ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 26 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 26 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 12 ಡೆಲಿವರಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 13 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24. ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಶತಕ ಬಹುತೇಕ 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ ಗಾಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತ್ವಾಧಾಮ ಓಡೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆದ್ರೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೇರೆಗೆ 2+1 3 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಅಂಶಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 27 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಬಹುತೇಕ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು 21 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈಚು ಚೆಂಡು ಬಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಕಟತೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕೊರತೆ. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕ ತಮ್ಮ ಕೈ ಚಲಕವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಯ ಪತನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27 ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಫೀಕ್ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್. ರಫೀಕ್ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ಕಾಲದ ಪೊಲಾಡಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಈ ರಫೀಕ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ನಂಬರ್ 5 ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬಹುತೇಕ ನಂಬರ್ 6 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷಣ ಕಾಲಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರ ರೇಖೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆಟಗಾರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೊಲಾಡ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ರಫೀಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 33 33 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊರ ಬೀಳದೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸಾಥಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ +1 ಎಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದಿ ಬೌಲರ್. ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ 3 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಎಸೆಯುವುದೇ ಆದರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ +1 ಬಂದಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 35 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿ ಇನ್ನು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಕೇವಲ 13 ಓಟ. ಉಳಿದಂತಹ 7 ಚೆಂಡು 13 ಓಟ. ರಫೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವುದೇ ಆದರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 36 ಓಟಗಳು, 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 12 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 run required from remaining 6 delivery. ಕೊನೆಯ ಓವರ್, ಕೊನೆಯ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಅನ್ಸಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಯಾರನ್ನ ಕರೆತರಬಹುದು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 12 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, ಆ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 12 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಫೀಜ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಹಫೀಜ್ ಹೊಸ ಮುಖ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೊನೆಯ ಓವರ್, ಡೆತ್ ಓವರ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಸೇತರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅಯ್ಯೂಬ್ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ 6 ಚೆಂಡು 12 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಫೀಜ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅನ್ಸಾರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಂಪನ್ನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದರೆ ರಫೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡು 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕಾಯ್ದು ಕುಳಿತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಹಫೀಜ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಫೀಕ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೇರ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಯ್ಯೂಬ್ ರವರ ಪಾತ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ರಫೀಕ್
ಖಂಡಿತ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುವ ಪ್ರಸಾತಿ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾರಿಯ ಪತನ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಖಾಲಿದ್ ರವರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಫೀಸ್ ತನ್ನ ಬರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು, 4 ಚೆಂಡು 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 38, 3 ಚೆಂಡು 10 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 balls and 10 runs required to win this match. ಹಫೀಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹುತೇಕ ತಪ್ಪುಗಳು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 9 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 required from remaining 3 balls. ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಚೆಂಡು. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್. ಬಹುತೇಕ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್
ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 40 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 8 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ತಡೆಯೆಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 2ರ ಮುಕ್ತಾಯ, 2ರ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಓಟ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ 2 ಓಟಗಳ ಸಂಪನ್ನೆಯ ಬಳಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಸಾಡ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 6 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಮುನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊಯಿನ್, ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಸಾರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ 1 ಚೆಂಡು 6 ಓಟಗಳು. 1 ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ 6 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ಸಾರ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಹೀರೋ? ಖಂಡಿತ ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಚೆಂಡು 6 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 6 ಓಟಗಳು. ಒಂದರ ಮುಂದೆ 6. 1 ಬಾಲ್ 6 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅನ್ಸಾರ್ at the strikers end. Hafiz the bowler. ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನೇರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ S4 ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯಚಿನ್ನೆಯಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಯಚಿನ್ನೆಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಇದು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ the man who scored 17 run and picked up 1 valuable wicket is the captain himself, Ayub from Team S4, the man of the match for the previous match. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೂಬ್ ರವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Rillians Talapadi won the toss, elected to bat first. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಯ್ಯೂಬ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್, ಶೈನ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಜಾಫರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಜಾಫರ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಯ್ಯೂಬ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನವಾಜ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ S4 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಯ್ಯೂಬ್
ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ the next match between Sporting Talapadi taking against Reliance Talapadi. Before start of the match, I heartily invite Rashid Sankoling into the commentary box. ನಿನ್ನೆಂದಾಕಿಪ್ಪ ನೀ ಉಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲರ ನಾನೇ ಸೋಹೆಲ್ ಜಿಲ್ಲು. So thank you, Mushfiq. So finally the first match has been completed. The inaugural match itself, what a thrilling victory. Till the last ball the result was uncertain. Both the teams had an equal opportunity. The luck favored a little bit in the favor of Team S4. They managed to get that victory. Especially that 4 runs, which was a mistake from the fielding side in the first innings. Team Shizarokas, they gave 4 runs in that last ball. That was a huge runs, which made the difference for Team S4. And here we go, match number 2 beginning here. Chillu, Suhail Chillu in the strikers and cuts the ball into that short third man region.
A ball which is in the air. Oh, Asif. He couldn't manage to get that one. That was a difficult opportunity. Nonetheless, just outside that 30-yard circle, Asif. Sarfraz in that long on boundary line. And we are also seeing the mid-wicket fielder, deep mid-wicket fielder in place. Ashfaq balls. Oh, brilliant delivery, but that's going outside of that trend line. So wide is a call from the main umpire. So be behind the wickets as a wicket keeper, and behind him as a backup fielder, Riaz, the owner of team Sporting Talapadi. So in fact, not the owner. It's Asif is the owner of team Sporting Talapadi. A little bit corrections. So scoreboard which is having a total of 3 runs. 3 runs on the board. Ashfaq, one of the finest all-rounder. A very fine left-hander from the side of Sporting Talapadi. Once again, Ashfaq managed to keep the ball just inside the tram line. Dotted delivery. Villains Talapadi, they are looking under pressure. They seem like they are having not at all a good time, especially inside the power play. Facing someone like Ashfaq, not an easy job at all. Oh, ball which is coming very close to the wickets. Just that leg by single added into the scoreboard. Scoreboard which is having a total of 4 on the board. So the last ball remaining of the power play over. First power play which is in progress. Last ball remaining of the power play. So played into that covers region where the fielder made a misfielding in the first attempt. In the second attempt, collected the ball perfectly. So scoreboard which is standing at with the addition of that last ball 2 runs, they managed to get a scoreboard of 6 on the first over. 6 runs without any wicket loss for Villains Talapadi, Suhail Chillu and Junaid Junni. They both are in the middle still without losing their first wicket. It's an opening pair for team Villains Talapadi. If they can manage to get a run, there is 4 overs play remaining. Altaf brought into the attack for team Sporting Talapadi. So now the power play is complete. So 5 fielders can stay outside the 30-yard circle. Yes, Ayub Talapadi ರವರಿಂದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಹೈಲ್ ಚಿಲ್ಲೂರ್ ಅವರು ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. The ground is very suitable for Suhail Chillu. If he can get going here, he's going to rain the sixes here for team Villains Talapadi. Suhail Chillu at the facing end. Altaf balls. Fast ball itself, we are just waiting for the confirmation. Yes, the first ball itself, wide +1. 2 runs added into the account of team Villains Talapadi. Altaf not at all able to find that line in length. Altaf. Again it's going to be wide ball. Altaf not at all having a proper line. Struggling to keep the ball inside the playing legal area of play. Loose delivery. They're going for a quick run. Bias is a signal from the main umpire. Suhail Chillu is one of the expert batters in the overarm cricket, but couldn't manage to get back onto that over pitch delivery.
ಸೊ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ಈ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮಗಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ. So directly required towards the wicket keeper. There was a huge chance in that bowler's end, but fielder was just targeting that wicket keeper's end. Chebby the man in that mid-off region. Once again Altaf takes his time to bowl against Suhail Chillo. That's a right intention from Suhail, because going into that square leg region, he can easily collect a huge six here. He's going to need that sixer, because they're trying to get a huge total on the board in the first innings. After winning the toss, they themselves elected to bat first. Villains Talapadi. So the ball which is going to the wicket keeper's hand as a wide. Altaf balls again, and this time it seems like yes, given that's a bowled out. Ball may be hitting the wickets, or maybe that automatic stump out. Yes. So the Ashfaq, the wicket keeper behind the wickets. So 13 in the scoreboard, 13 runs in the 14 in the scoreboard, little bit corrections. So scoreboard having 14 runs. Last ball remaining. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓವರ್. 14 already registered for team Villains Talapadi. Suhail Chillo still in the middle. Junaid Junning is walking back in the form of stumped out. So Hakim, the new batsman at number 3 position, one of the most fantastic all-round player. So that from the bat, so single declare added into the account of Hakim. So scoreboard after the completion of 2 overs standing at 15 for the loss of 1 wicket. In this over, even though there was a wicket coming in for team Sporting Talapadi, they conceded many extras in this over, because in the first over they had only conceded 6 runs. In this over they gave away 9 runs in total. ಸೊ ಎಸ್ ಸುಹೈಲ್ ಚಿಲ್ಲೂರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 100,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೂಬ್ ತಲಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಆಸಿಫ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಬಾಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್, ವೈಡ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಸ್ ಆಸಿಫ್ ರವರು ಚಿಲ್ಲೂರ್ ಅವರ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ತಲಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಫಾರ್ ದ ಬೌಲರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಆಸಿಫ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಸೆದಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಓಟವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. Oh, that ball again not going to get any runs. So very economical bowling. Even though bowled that first ball as a wide delivery, but now he's made a great comeback. Asif balls again.
Ball which is going into that short cover fielder's hand. Did a great job, Karim. So ball which is going, oh, direct required. Couldn't manage to get that direct hit. Swings and couldn't manage to get back onto it. So by single, declare added into the scoreboard. Scoreboard having 20 run on the board. 20 runs. Runs have come for team Villains Talapadi. So 3 overs have been completed. 20 runs in the scoreboard. So struck that one into the, oh, that one dropped and straight away 6. So it's just the starting of the storm here for Villains Talapadi. Suhail Chillu is looking in a dangerous form. He has been given the life. So yes, Ayub Talapadi ಅವರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸುಹೈಲ್ ಚಿಲ್ಲು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಸುಹೈಲ್ ಚಿಲ್ಲೂರ್ ಅವರಿಗೆ. Just played with a straight bat. They should come back for the second run. They are playing very sloppy cricket here. Not at all coming back for that second run. They should try for that second. They could have easily managed to get that second. Oh, leg spin magic again, and wide +1, 2 runs added into the scoreboard. These are gifted free runs for team Villains Talapadi. They're getting from the bowlers of Sporting Talapadi. Sporting Talapadi, they are giving many extras. Oh, that one definitely a good delivery. Akeem, he needs to play his vintage cricket here. Back in the days, playing the technically well-sounded cricket is known for. Wanted to go across the line of the delivery, couldn't manage to get back onto that. ಶಿಜಾರ್ ರಾಕರ್ಸ್ ಸಂಘದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಜಾರ್ ರಾಕರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. So Bice is a signal from the main umpire. So one more run added. Scoreboard having 31. So wide again. So one more extra. They are all giving runs in the form of extras. Oh, struck that one finally. Hakeem has managed to get the distance here. That's a handsome biggie from the bat of Hakeem. The experience, why it matters. It shows it everything here. He was struggling to get the runs, and now he finally managed to get a perfect connection over the head of that deep mid-wicket fielder, Sarfraz, for a handsome maximum. So now the scoreboard having 38 on the board. So 4 overs are complete, 38 on the board. So for the last over, they brought Riaz into the attack. Riaz.
Oh, started one, Suhail. I think it's turning into that single declare area. What a stroke that is. Even though it went into that single declare area. Suhail Chillu went in as an opening batsman and still till the last over he has standed like a captain for team Woolens Talapadi, playing the captain's innings here. Suhail Chillu for team Woolens Talapadi, showcasing a very good performance with the bat. So once again we are continuing here. Riaz, he needs to be very careful. He's facing one of the most hard-hitting batsmen in the striker's end. Suhail Chillu, Riaz balls, the experienced Riaz making the mistake. He's trying to get the ball turning from that leg stump, but couldn't manage to turn the ball enough to keep it just inside the playing area. Suhail Chillu couldn't manage to get back again. Will they come back for the second? In fact, no. It's just that 1 run is going to be added in the form of maybe buys. So scoreboard having a total of 1 run added. So 42 on the board. So Riaz to Hakeem. In the air, could be taken there from wicketkeeper. Ashfaq takes it perfectly. .42 in the scoreboard. So new batsman Mansoor into the middle. So 42 runs in the scoreboard. Swings and couldn't manage to get a bat onto that delivery. It almost came like a leg cutter coming in from Riaz. Very quick and turning as well. A lot of turn. So he confuses the batter. Last ball of the first innings. Ashfaq directed it wide and there's no backup fielder at all. So that's it from the first innings. So first innings completed. Scoreboard having 43 runs. Suhail Chillu played a not out innings in the middle. Scoring runs. 16 runs he scored with the bat. Outstanding performance from the captain, leading from the front for the team. So 43 runs on the board. So changes here in the commentary box. I once again heartily welcome Mushfiq Sankoli into the microphone in state language Kannada.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಶೀದ್ ಸಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 43 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ 44 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಶಬೀರ್ ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಅಶ್ಫಾಕರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯ ಆರಂಭ. ಮನ್ಸೂರ್ ತೋಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಚನ್ನಣಕ್ಕೆ ಗಿಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಜಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಕ್ಕಂತಹ ಮನ್ಸೂರ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. 44 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. 44 ಟೋಟಲ್. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 44 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಬಹುತೇಕ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸೂಪರ್ ರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಟಿಸಿದ್ರು. 1 ಬೌನ್ಸ್ 2 ಬೌನ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೇಮ್ ಖಂಡಿತ ಸೂಪರ್ ರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಫೀಕ್ ಬಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಸೂಪರ್ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಬಹುತೇಕ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚಪ್ಪು ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಮನ್ಸೂರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಶ್ಫಾಕನ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಹೀರ್ ತಲಪಾಡಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 6 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮನ್ಸೂರ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 44 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತದಲ್ಲಿ ಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದ ಓಡಾಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಟ. 1-2 ಓಟ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ 7 ಓಟಗಳು. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 37 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 37 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 24 ಬಾಲ್ಸ್. ಹಕೀಂ ಬಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ brought into the attack of over number 2. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಹಕೀಂ ಬಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಹಕೀಂ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಪ್ಪು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮಟ್ಟದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸುವಾಗ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿನ್ನಿಗಾಗಿ ಶಿಜಾರಾ ಕೋರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಮರ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ಮಟ್ಟದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ
ಒಂದು ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಹಕೀಂ ತನ್ನ ವಿವರಿನ ತೃತೀಯ ಚರಣ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 11 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 11 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ಫಾಕ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಿಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಹಕೀಂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಶ್ಫಾಕನ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒನ್ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ 4. ಖಂಡಿತ ಅಶ್ಫಾಕನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ಫಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ಇದು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಓಟಗಳು. 15 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನ ತರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಬಾಲ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್. ಖಂಡಿತ ಜೀವದಾನ ಅಶ್ಫಾಕನಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಪಲ್ ಆಫ್ ರನ್ಸ್ ಆಡೆಡ್ ಇಂಟು ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17. 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17. 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅಶ್ಫಾಕ್ at the Tigers and Hakeem Battapadi ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಡಚ್ಚುಂಡು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳು. ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಶಾಹಿರ್ ತಲಪಾಡಿ ಓಡೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ. 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ 20 ಓಟಗಳು. ಉಳಿದದ್ದು 18 ಚೆಂಡು. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 24 ಓಟಗಳು. 24 required from remaining 18 delivery. The asking run rate was exactly 8.00 runs per over. ಖಂಡಿತ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8.0 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 24 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಮಗದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವಂತ ದಾಳಿಗಾರನಿಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗದೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಚಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಸಮಾಗಮ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಜೊತೆಯಾಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20. 18 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 24 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜುನ್ನಿ. ತನ್ನ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಚಪ್ಪು ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಚಪ್ಪು. 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21. 21 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಜುನ್ನಿ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ಫಾಕನ ಕಡೆಗೆ. ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುತೇಕ ಓವರ್ ಪಿಚ್ ಡೆಲಿವರಿ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು ಅಶ್ಫಾಕ್. ಚೆಂಡು ದಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ನಿಕಟತೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕೊರತೆ.
ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ದಾಖಲಾಗಿದೆ, 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜುನೈತನ್ ಅವರಿನ ತೃತೀಯ ಚಲನೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ಫಾಕನ ಕಡೆಗೆ. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಘೋಷಣೆ, ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22, 22 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಬಹುತೇಕ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುವಾಗ ಒಟ್ಟು ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23, 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಜಿಮ್ಮಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರಫರಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23, 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24, ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರ್. ಬಹುತೇಕ ಕೇವಲ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಓವರ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚಪ್ಪು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25, 25. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಯಕನಿಗೆ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತನ್ನ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 4ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಶಹೀರ್ ತಲಪಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 19 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಈ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಚಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಶ್ಫಾಕ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಹೀರ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಕೇವಲ 9 ಜನರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಆಟಗಾರರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತ. ಲಗೀಸ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಚೆಂಡು, ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪು. ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪು. ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಫ್ರೀ ಚೆಂಡು, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹಕೀಂ ಬಟ್ಟಪಾಡಿ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುವಾಗ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಂಪನ್ನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27, 27 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಶಹೀರ್ ತನ್ನವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 17 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ.
ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಚೆಂಡು 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ 28. 28 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 16 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 9. 9 ಮುಂದೆ 16 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 8 ಮುಂದೆ 15. 8 balls remaining and 15 runs required to win this match. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 8 ಚೆಂಡು 15 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಎಡವಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಚೆಂಡು ದಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು. 7 ball 15 runs required. Bowled out. ಚಪ್ಪು ದ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರ್. ಶಹೀರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಬೀರ್ ಇಂಟು ದಿ ಮಿಡಲ್. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 15 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. 1-1 ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ. ಅವಳು ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ. 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 13 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐದು ಚೆಂಡು 13 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ball and 13 runs required. ಸುಹೈಲ್ ಸಿಲ್ಲು ಬಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುವಾಗ 1-1 ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ ಇದೆ. ನೇರ ಗುರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಬೀರನ ಉದರಿಯ ಪತನ. ಹೊಸದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸಿಫ್ ಇಂಟು ದಿ ಮಿಡಲ್. 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 12 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 12 ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ. ವೈಡ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಘೋಷಣೆ. ಇತರ ಗಾತ್ರಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 11. 11 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಬಾಲ್ಸ್. 4ರ ಮುಂದೆ 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಶ್ಫಾಕ್ Benjamin, he goes for the weak one, bash out of the park. You can't bowl that kind of delivery in front of the standard like Ashfaq. ಖಂಡಿತ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗ, ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಚಪ್ಪು ನೀಡಿದೆಯಾದರೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಬರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಲವಿ ಇರುವುದರೊಂದಿಗೆ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 5 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 balls and 5 required. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. 1-1 ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Now the equation stands 2 ball 3 run required. What a comeback. ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮರಳುವಿಕೆ ಇದು. ಅಶ್ಫಾಕ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ 2 ಚೆಂಡು 3 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ball 3 run required. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2ರ ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 balls and 2 run required. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಫೋಟಿಕ್ ತಲಪಾಡಿ. The big round of applause for the danger man, the man who played an incredible knock, Ashfaq. ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ 2ನೇ ಮಾತು ಇಲ್ಲ. ಅಶ್ಫಾಕ್ ವಿದೌಟ್ ಎ ಡೌಟ್ ಖಂಡಿತ ಅಶ್ಫಾಕ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರಿಲಯನ್ಸ್, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶೀಸಾ ರಾಕರ್ಸ್. ನಾನೇ ಚಿನ್ನಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇತ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅಶ್ಫಾಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶೈನ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಶ್ಫಾಕ್ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡು ನಿಚ್ಚು ಕೊಡು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಶ್ಫಾಕ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶೈನ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಸಾರ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸೇತರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಕಾಲಾವಕಾಶಗಳು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ರಶೀದ್ ಸಂಕಲಿಗರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
Hello, check. So thank you, Mushfiq. We are once again into that one more new match. Match number 3 of this prestigious TPL 2026, the season 10. Match number 3, which is just begun with the wide delivery. White ball here from Ibu. Played nicely into the onside of the wicket. There is Abu, very safe pair of hands in the fielding department. Inside the power play, they just got opportunity to use only 2 fielders outside the 30-yard circle. They got deep mid wicket in place, as well as the cow corner position or direct hit required there from the wicket keeper Renu. Renu misses that opportunity. So Ibu once again bowls. So 3 runs in the scoreboard. So just swings and completely misses wide. Oh, that's a clean bowled out. Ibu strikes with a fantastic delivery. Perfectly bowled that one with that off stump line and gets a big fish in the net. This is definitely going to be a huge setback for Team Shiza Rockers. They're already coming off from a loss. And losing your first wicket just inside the power play. The big wicket, Khalil Talapadi walking back to pavilion. So Ibu balls. Ball which is deflected. Directly required there from Ibu. He should have taken that opportunity because there's a ample backup fielders. So last one remaining, I think, in this over. So yes, last one remaining. Struck that one beautifully. There's no protection at all. So flatter version maximum. So that's the 6 they wanted. Shiza Rockers are back in the game. They need to be more confident. The body language itself says that they're a little bit disappointed. They're still taking that first loss in their mind. If they can get out of that situation and play a very confident cricket here, they're strongly going to get in this game. Already 10 registered in the scorecard in the power play. So power play completed, 10 on the board already. So Abu Makyar setting the fielding department. This is Talapadi Premier League season 10, 2026 TPL, which is progressing here in this beautiful Kotekar ground. So yes, 10 on the board. So Abu Makyar brought into the attack for team Summer Heroes. Reverse heading. So
So struck that one nicely. There's no protection. It crosses the fence. We're just waiting for the confirmation. Is it a boundary or a maximum? So four and scoreboard jumps up to 14. 14 on the board. Abu Makyar has been welcomed with that boundary. So Ibrahim TM is a clean striker. If Shiza Rockers had Ibrahim in the first match, I think they would have surely made the difference, because he is a clean striker. He is very technically well-sounded batsman, no doubt at all. He's got the experience of staying in the middle. Strikes! He just got a distance, handsome distance. This is why he is one of the valuable addition for Team Shiza Rockers. He's got such a fantastic wrist work behind that stroke. So Abu once again balls. Abu with the leg spin magic. Ball which is deflecting off the bat and going to get a single as well. So scoreboard having just one more run at it. So the total moves on to 21. It's a massive total, because still the 3 balls in the over number 2 which is remaining. Second over in progress. Still 3 more balls are remaining. In the air, and cotton ball. Asif is walking back to pavilion in the form of cotton ball. So scoreboard having 21 for the loss of 2 wickets. So Ansar, new batsman into the middle. Ansar in the previous match for Shiza Rockers, in the first match of the day, he hit that one stroke, which if he had got a 6 there, it would have been the match finishing one. A ball which is deflected, and finally the fielder in that region stops the ball, and scoreboard having one more run added, 22. Abu Makyar once again takes his time. Abu balls. Ibrahim wanted to go for the reverse batted stroke. He needs to be careful, because there is still plenty of opportunities remaining for him to go for that reverse. But at the moment scoreboard having only 22 runs. So 22 on the board. 22 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 22 on the board after the completion of 2 overs. So Qatar Nawaz introduced for the over number 3. So Nawaz has got that fantastic pace. Oh, that is definitely not a wise option to use from the bowler. Bowling along the carpet is required here. So that wide added, scoreboard having 23 on the board. So struck that one, huge distance. What a batting, what a shot. Straight away, the moment it left from the bat, everyone was just counting the distance he's going to cover, because that went a long way. And now scoreboard having 29. Shiza Rockers, they are looking like a hungry lions, scoring big runs. Both the batters are destroying the bowling lineup of Summer Heroes. Ansar and Ibrahim. Oh, it could be one more, but in fact played down the ground. So Ibu finally manages to stop that one in the mid-wicket region. So that is going to get a single, and strike rotated to Ibrahim. So Nawaz balls again. Oh, struck that one, perfect pick. He just picked it from the top of the bat, and it's gone all the way. Ibrahim
playing a top class innings here. which ball it ಕೊಡ್ತಾರೆ. So 36 on the board. Oh, is it one more? Yes, it is, I think. We are just waiting for the signal. So boundary, 4 runs added into the scoreboard. So that 4 is going to take the scoreboard, but jumping after 40 runs on the board. Over number 3 in progress and already 40 registered in the scorecard for Shizarokas. If these two batters stay in the middle, I think team Shizarokas, they are going to put a total of 70 to 75 on the board. If these two batters are in the middle till the last ball. Ansar and Ibrahim. Oh, that's a fantastic delivery. This is why Nawaz is all about. So 5 balls I think completed in this over. So last one more remaining, 40 on the board. Oh, struck that one again, and it's a flatter one. One more biggie. And now the scoreboard jumps up to 46. A massive total in just 3 overs play. 46 runs on the board in just 3 overs. Ibrahim and Ansar, 2 dangerous batters in the side of team Shizarokas. ರಿವರ್ಸ್ ನಲ್ಲ ಆಡಿದ್ರು. So 46 on the board. So played down the ground ball, which is going into the hands of the fielder in that longer region. Collected it perfectly, and they managed to get a single between the wickets. So scoreboard moving to 47. So wide. One extra added into the account of Shizarokas. So Ibrahim struggling against a slow ball. Very slow delivery along the carpet as well. So 48 on the board. Oh, struck that one. Anything connected to the bat is going all the way because Ibrahim has got a power in his wrist. Very powerful wrist work there from Ibrahim. Straight away. So just 2 balls which is completed, in fact 3 balls which is completed I think in this over. So 9 balls remaining in total, scoreboard having already 54. So one more. In the meantime, make it 60 on the scorecard for Shizarokas. They are totally rocking here. Ibrahim, the one-man show. So struck that one nicely. There's a fielder and mistake in the fielding department, but not a damage at all. So scoreboard having one more run. 42. Ibrahim single-handedly scored. 42. Oh, Ansar! Has he got a distance? We are just waiting for the confirmation. So saved perfectly, and the batters managed to get in 2 runs. So batters only completed 1 run, so that Ibrahim is going to be off the strike for that next delivery. So scoreboard having 62 on the board. 62 for the loss of 2 valuable wickets. Ibrahim and Ansar, they have played top class innings.
ಬೌಲರ್ ಬೌಲರ್ ಆಚಿ ಬಾಯ್ ನಿಜಾಮು ಬೌಲರ್ So Shamim brought into the attack for the last over. Shamim, it looks like a very cutter specialist. It could be the over they needed. Oh, that's going to be an opportunity created, but fielder coming a little bit late. So that only one run added into the scoreboard. So yes, only 42 is got. Still the balls are remaining. 5 more deliveries remaining for Ibrahim PM to collect his 50. Will he be able to get that 50? So that is going to be by single. So scoreboard having total of 64 runs. 4 balls are remaining. Ibrahim, will he be able to get towards his 50? Oh, Shamim balls a brilliant delivery. This is why I was mentioning he's a very good cutter specialist. So in the form of leg dice, 1 more run added into the scoreboard. In fact, this came in the form of declare, so that Ibrahim is going to retain the strike with him. So once again, Shamim to Ibrahim. Ibrahim couldn't manage to get proper connection. Is facing a lot of difficulty. I think more than playing that straight paddle strokes, is very good at playing reverse as well. He hasn't utilized that reverse strokes. So 65 in the scoreboard. So right, 1 extra. So scoreboard having 66. So that 1 more by single added. So scoreboard having now 1 more in addition. So yes, 67 on the board. Oh, struck that one! He's got a distance, but I think he's not going to complete his 50. 48 individually scored. Yes, raise your bat, Ibrahim PM, because you have played like a champion's innings. Top class knock. I think he has done the job for the team from one hand. It's just the bowlers of Shizar Rockers, they need to bowl well. So scoreboard having 73. 74 run is the target. So very lucky, very much unfortunate that he couldn't manage to get his 50. That was a fantastic and brilliant cutter bowling there from Shamim in the last over, in the death over, showcasing his top class cutter bowling and keeping the scoreboard at low runs, even though he couldn't restrict the opposition from crossing the 70 run mark. So 73 on the board, 74 is the target for team Summer Heroes. Summer Heroes has got a fantastic batters, Abu Talapadi, and they also got Ibu as well as Rinni Talapadi. They got Ayub as well, Ayub Talapadi, Shamim as well. They got some very good names in the side who are very capable of hitting big ones, no doubt at all. So changes here in the commentary box. Mushfiq, is it going to be an exciting chase? I think definitely there's going to be some good big fireworks, but will they be able to get towards the massive total? It's all going to be a question mark as the second innings begins here. Over to Mushfiq. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಶೀದ್ ರವರ. ಖಂಡಿತ ತಾವು ಹೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೀರಾ. ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಾರಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಿದಂತಹ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ
ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಿನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಬ್ಬು ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಅಬ್ಬು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಖಂಡಿತ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಬ್ಬು ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರದು. ಖಂಡಿತ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 48 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 73 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 74 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 74 ದ ಬಿಗ್ ಟೋಟಲ್. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 74 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಈ ಮಹತ್ವದ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ S4 ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಸರ್ವಾಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ಬು. ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅಬ್ಬು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಅನುಭವ ಈತನಿಗಿದೆ. ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲ ಆಟಗಾರ. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು he's gone for the golden duck. What an outstanding bowling performance. What a performance from Shiza Rockers. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ 80% ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಆಟಗಾರನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಡೌನ್, ಬಿಗ್ ಫಿಶ್ ಇನ್ ದ ನಟ್. ಖಂಡಿತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್. ಅಬ್ಬು ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನ ಉದ್ದರಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಳೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಂತೂ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಖಲೀಲ್ ರವರ ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮರಳುವಿಕೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಂತ ಅನ್ಸಾರ್ ಹಾಗೂ ಆಚಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರುವಾಪಸಾತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡಬಹುದು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಲಾಭಾಂಶಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 74 ಮಹತ್ವದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಖಲೀಲ್ ಚೆನ್ನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಘೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸೇತರಕ್ಷಕರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಲೀಲ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿನಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಖಾಲಿ ಜಾಗ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಫೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ 4 ಓಟಗಳು. ನಾಲ್ಕು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ 5 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ರಿನೋ ಎಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅದ್ಭುತ ಓವರ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ
24 ಓಟಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ 30 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಿದೆ, 74 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 68 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಉಳಿದಂತೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 24 balls remaining, required 68 runs. 68 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ S4 ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ. ಟೀಮ್ S4 ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಟಿ ಊರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಘೋಷಿತರ ಖಾತೆಗಳ ಬೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಆಸಿಫ್ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳು, 9 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಆಸಿಫ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಬಹುತೇಕ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಬಹುತೇಕ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳು. ಆಶೀಫ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ ಶಿಜಾರ್ ರಾಕರ್ಸ್. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ 48 ಓಟಗಳು. ಹೊಸದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಆಸಿಫ್ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹುತೇಕ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಭಾಗದೊಂದು ದರಿಯ ಪತನ. ಹೊಸದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಮೀಮ್ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಜಾರ್ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಸಾರ್ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದವರು. 1 ಸಿಕ್ಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತ ಅನ್ಸಾರ್. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಅನ್ಸಾರ್ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ S4 ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ 2 ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ರೈನು, ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೇಗಿ ಪ್ರಹಾರ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 15 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅನ್ಸಾರ್ ತನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಘೋಷಣೆ. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಘೋಷಣೆ. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಬಹುತೇಕ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಚನ್ನಣಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 20 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 24, 12 balls remaining, 50 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 50 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ಓಟಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಖಾಲಿ ಓವರ್ನ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಶಮೀಮ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ. ಬಹುತೇಕ 20 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Now 49 required from the remaining 11 balls. ತಣಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಂದುವ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ರನ್ ಓವರ್ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ 8 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28. ಸ್ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ
ಇಲ್ಲಿಯ ಆಟದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕಿ ಆಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಆ ಬಾಲ್ಗೆ ರನ್ ಉಂಟಾ? ನೋ ಬಾಲ್ಗೆ ರನ್ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಮತದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಚುಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟುಗಳಿದ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 4 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. run. 32 on the boards. ಕ್ಷಮಿಸಿ, 33, 33 on the boards. ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಘೋಷಣೆ 34 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 34 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, 40 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 34 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ 30 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್. 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 28 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ದಾಳಿಗಾರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಸಮರ ಹೀರೋಸ್ ತರಬಹುದಾಗಿದೆ. Ball out. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 28 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನಿ ಚಿನ್ನಿಗೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ತಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ S4 ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿನ್ನಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ. ಟೀಮ್ S4 ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮಗಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿನ್ನಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿನ್ನಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ. ಇವಾಗದೊಂದು ಉದಾರಿಯ ಪತನ. ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ S4 ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿನ್ನಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಸಾ ವಾಕರ್ಸ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ S4 ತಂಡದ ನಡುವೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿನ್ನಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಟೀಮ್ S4. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
ಎಸ್ ಸೇತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 48 ರನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ, 48 ಓಟ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಶೀಜಾರ್ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಶೈನ್ ಇದರ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಎಸ್ ಚಮ್ಮು ಡೈಮಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಚಮ್ಮು ಎಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟಿಎಂ ಇವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿ 48 ಓಟ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಓರ್ವ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ. Team S4 won the toss, selected to field first. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ರಶೀದ್ ಸಂಕಳ ವಿವರಣೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉದ್ದೇಶಲಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಿರ್ಪಿಸದ
check. So played, in fact, going to be single declare, 1 run added. So the scoreboard has started for Villains Talapadi. This is very, very interesting to see because the teams all looks very balanced, except I think Summer Heroes has been giving that disappointing performance. But they are a team who got a potential. Abu got out for Golden Duck, and that was the reason they couldn't manage to get the chase completed. But then Remy played a very good innings. A ball which is racing down the track, going away from the batsman. Wide is the signal. So Siddiq, fantastic performance so far from him with the ball. Nasir is a new man. Nasir is opening man in the middle along with Junaid. It's surprising that the team's star batter Sohail Chillu hasn't come into the middle as an opener. The captain has made a decision to step down from the opening department, even though he got 15 runs individual in the previous match, scoring one huge maximum as well from his bat, but couldn't manage to get team towards a victory in the second innings with the ball. He failed to stop different runs in that second innings. So scoreboard having just 3 runs on the board. Wanted to shoot the ball and again fails to get any good connection. So it's a dotted delivery. So Nasir is walking back to pavilion in the form of stump out. So that's a big setback for team Villains Talapadi. Now we are seeing the captain himself coming into the middle. Villains Talapadi. Sohail Chillu is walking into the middle, joining Junaid. This is a previous match opening pair in the middle. Nasir, very disappointing performance. Even though being the team's backbone in the batting department, he himself not performing up to the occasion. So 3 runs in the scoreboard. Oh, struck that one perfectly. He's got a handsome distance for that stroke. Ball which is straight away going over that deep mid-wicket fielder's head. Even though there's a protection, that's not going to stop them from getting that maximum. Junaid. Johnny showcasing an outstanding performance. Junaid Junni once again at the striker's end. Nizam balls. Oh, Sohail Chillu, captain, showcasing his game sense and experience, getting that wide +1, 2 runs into the scoreboard. Wicketkeeper made a mistake and straight away they are going for the second run, the extra. So just off that top end of the bat. So yes, 1 ನಿಮಿಷ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ.
ಎಂತೆ ಜಂಡು ವೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀங்க ಸೊ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜಂಡ್ರು ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಲೋಸನ ಬಿಸಿಲ ಆಗ ಅವ್ರು ಎನ್ನುന്നിಲ್ಲಪ್ಪ ಪಟ್ರಾಸಿ ಬಾಲ್ so 3 runs on the board. So 5 on the board, in fact, corrections. So no ball plus 2, no ball plus 2 runs, 3 runs added into the scoreboard. So wonderful running in between the wicket from Sohail Chill and Junaid. They're both running very quickly in between the wicket and no ball plus 2. So now scoreboard having 8 on the board, 8 runs in the scorecard. ಈ ಓವರ್ಲಿ ಎತ್ತರ ഒരു മിനിറ്റ് ಎತ್ತರ್ರ ಇಂದ್ರ ಸ್ಕೋರ್ ಇಡ್ ನಾವಲ್ರ ಜಂಡಾಲು ಸ್ಕೋರ್ ಏನರ ಈ ಓವರ್ಲಿ ಎಂದು ഒരു ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಡಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ ವೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1 6 ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಫೈನಲ್ ಇಪ್ಪ 3 ಈ ಓವರ್ ಎತ್ತರ ಬಂದು ಟೋಟಲ್ പോയിനാലി സ്കോർ പോയിനാലി ಚಿಲ್ಲೋ So 14 on the board. 15 ಸಿಂಗಲ್ ಉಂಟು ಉಡವರ್ತ ಸ್ಕೋರ್ ಎದ್ದು സിംഗിൾ പിന്നെ നോ ബോൾ പ്ലസ് 2 3 രണ്ട് ബാളിൽ 12 റൺ വന്നവന്. So 15 on the board. 15 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. So in the second over just 2 balls are complete from Nizam. ಥರ್ಡ್ ಬಾಲ್ 1 പിന്നെ ಫೋರ್ತ್ ಬಾಲ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸಿಂಗಲ್ ಮಂಚು ಥರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅವಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ರಾಸಿಬೋ So yes, Nizam taking his time. Strikes in the meantime, run out opportunity created, but very much disappointing fielding
They're from the fielders. So just played off the post into that mid-wicket region for a single. Suhail Chili playing a very fabulous innings along with Junaid. Junaid has already got a 6. Oh, went for the biggie but couldn't manage to pick the slow ball from Nizam. Very slow delivery and definitely tricked the batsman. He was completely deceived with that ball. So Sohail once again Junaid facing from Nizam. Ball which is going down the leg side. Wide is a signal from the main umpire Nisar. Nisar and Nawaz, 2 good umpires, very good umpires for this prestigious TPL 2026, the season 10. So played nicely into the long off region. There's a fielder protecting, collects the ball perfectly, and the scoreboard having 1 more in addition. So 19 on the board. So 2 overs completed, 19 on the board. ಸೊ ಎಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So Ralph brought into the attack for the over number 3. So that is going to get a single onto the scoreboard. Hello. Hello. Oh, struck that one, and I think he's getting a flat maximum for that stroke. So scoreboard having a total of 27.
So yes, that's a dotted delivery, I think, now. So scoreboard having 29. Swings and couldn't manage to get ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಎಲ್ಲ 5 ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ 5 ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಹಾಗೂ ಕಪ್ತಾನನಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಂದಂತಹ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚತುರ್ಥ ಹಾಗೂ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನೇರ ಹೊರ ಹೋಗಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಟಾಪ್ 3 ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರೆಗಡೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ. So 31 on the board, 31 runs in the scorecard. So white and one extra added, 32 on the board. Swings and I think he hasn't got a distance here. Sudeep takes a catch perfectly. Now this is a wicket they wanted. Junaid Juni, the big man, is walking back for Villains Talapadi. Now they're going to be very disappointed with that wicket, because they wanted to have him in the middle till that last over, the over number 4, which is in progress. Still there is one more overs play remaining. So just 2 balls are complete in this over. So 2 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. So 2 balls which is completed. So 4 more balls are remaining. In the air and catch dropped. Catch dropped there from the fielder. The fielder making that huge mistake in that region. ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್. So yes, that's gone out comfortably. Shahira has to walk back towards the pavilion. That's taken very comfortably from the fielders. They executed it without any hesitation at all. So the wickets falling and the scoreboard having a total of so no run at all. So it's a dot ball as well as a run out, because one shot was called there from the side umpire. So yes, 34 on the board. So 34 runs on the board. This time it just wanted to muscle it down into that square leg region, and wicket is falling. Oh, Mansoor gets a strike and barely.
So 35 on the board. 35 runs are on the board. So 35 on the board. Again. Ayuba brought into the attack. So white is a signal from the main umpire. So just one run added in the form of white. So score is moving on to 36 for the loss of 5 wickets. So yes, it's taken. Adama takes the catch perfectly. So wicket which is falling. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪ್ಪಾಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. That's a wide delivery, wide ball call from the umpire. So single taken, so comfortably they're going to have so 38 on the board. Out. Out is a signal from the main umpire, square leg umpire in fact. So score having a total of 38. Last 3 balls are still remaining in this over for Ayub. Struck that one nicely into the long off region just for a single. They're going to get that single added into the scoreboard. Oh, that's a flight. It went flying straight into the national highway. So that's going to be no ball. So golden opportunity, no ball plus 1. So 41 on the board. Ayub once again balls. Oh, this is a much better delivery. Balls a dotted delivery. Last ball remaining of the innings. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ. Strikes that one. He's got a distance, I think, for that stroke. That ball has gone all the way. With that 6 now, scoreboard jumps up to 47. 47 ಓಟ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ 48ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. So for the second innings commentary, I once again heartily welcome Mushfiq Sankolgi into the microphone.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಶೀದ್ ಸಂಕೋಳಿಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 47 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 48 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಟೀಮ್ S4 ತಂಡಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವರು ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲಾನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕೈಚಲಕವನ್ನು ತೋರಿಸುವರು ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ S4 ತಂಡಕ್ಕೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 48 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಟೀಮ್ S4 ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಿಜಾಮ್ ಹಾಗೂ ಅಯ್ಯೂಬರವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 48 ಓಟದ ಮಹತ್ವದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಣಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಅಯ್ಯು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇತುರಕ್ಷಕ ಸುಹೇಲ್ ಚಿಲ್ಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ಓಟದ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯ ಆರಂಭ 48 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ, ಮಹತ್ವದ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚರಣ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಟಾಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಜಾಮ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ವೈಡ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು. 1+1 ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. 1 ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸುವಾಗ 1 ಓಟ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. It is gone. Wicket number 1 departs. The danger man Nizam departs. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಯಾಗತ್ತೆ ಟೀಮ್ S4 ತಂಡದ ನಿಜಾಮನ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂಮ್ಯಾನ್ ನಿಜಾಮ್ ಅದಮ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚರಣ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ನಿಜಾಮನ ಕಡೆಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ 4 ಓಟಗಳು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಜಾಮನ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ.
ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆಗಳು ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಇದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಹಕೀಮ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 5 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, 48 ಇಸ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಟೋಟಲ್. 43 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇದು. ಹಕೀಮ್ ಬಟ್ಟಪಾಡಿ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ದಾಳಿಗಾರ ತನ್ನ ಬೆವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚಲನ செய்யಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ಸತತ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನೇರ ಸೇತ ರಕ್ಷಕ ಶಫೀಕ್ ಬಟ್ಟಪಾಡಿ ಅವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಉದಾರಿಯ ಪತನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಚೆಂಡು, ಬಹುತೇಕ ದಾಂಡಿಗನ ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶತೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೆಡೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ನೀರು ನಿರ್ಧಾರಿತ ಗಂಟೆ ಓಟದ ಕಡೆಗೆ. ಹಕೀಮ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರ್. ಬಹುತೇಕ 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಸೇತ ರಕ್ಷಕ ನಾಸೀರ್ ಅವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್.
ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರ್ ಇದು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಪೆಲ್. ಖಂಡಿತ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತಹ ಹಕೀಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 1-2 ದಾಳಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಹಾಬ್ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಬಹುತೇಕ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ PFC ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನ ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಶಿಹಾಬ್ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಶಿಹಾಬ್ ಅವರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಾಟೇಲ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಶಿಹಾಬ್ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸಗಿರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ clean him up. Nizam Al-Thama walking back to the pavilion. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಬೀರ್ ಬಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಶಿಹಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುನಿತನ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚರಣ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡುವಂತಹ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಿಮಿಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜುನೀತನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚರಣ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅವರದ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಸಾರ್ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೇರ ದಾಂಡಿಗ ಶಬೀರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಓವರ್ ಪಿಚ್ ಡೆಲಿವರಿ ಖಂಡಿತ ಬಯಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರ ನಿರ್ಧಾರಿತ 1 ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 8 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ. 48 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ 8 ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 40 ಓಟಗಳು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ 74 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಕೀಂ ಬಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಸೇತರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಗಲಿಬಿಲಿ ಇರುವ ಸೇತರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ. ಹಕೀಂ ಬಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶಫೀಕ್ ಬಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಇರುವ ಸೇತರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ. ಚೆಂಡು ನೇರ ಬೌಂಡರಿಯ ತುಣುಕು ಮಾಡುವಾಗ 4 ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜುನಿ ತನ್ನ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟಗಳು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗನ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಬೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಜೀವದಾನಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಲಭಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಸಂಪನ್ನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಹುತೇಕ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಾಟೇಲ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ ಶಿಹಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸುವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮೂರವರ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 16 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. 16 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದು. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುತೇಕ 32 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 32 required from remaining 12 balls. That asking run rate was exactly 16 runs per over. 16 ಓಟಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು
ನಾಸೀರ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ನಾಸೀರ್ ಬಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 32 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಸೀರ್ ಬಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಟ್ಯಾಕ್. ನಾಸೀರ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತ ರಕ್ಷಕ ಜುನ್ನಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉದರಿಯ ಪತನ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪೀಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಬಿಗಿಟ್ ಪ್ರಹಾರ ಆದರೆ ನೇರ ಹಕೀಂ ಬಟ್ಟಪಾಡಿಯವರ ಭದ್ರ ಭೂಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಮಗದೊಂದು ದಾರಿಯ ಪತನ. ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ S4. ಹೊಸದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸಿಫ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. 7 ವಿಕೆಟ್ ಡೌನ್ಸ್. 7 ಬಾರಿ ಬಹುತೇಕ 6 ಬಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಟೀಮ್ S4 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಸೀರ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಓಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ನಾಸೀರ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. 1+1 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 22 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 22 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಒಂಟು ಓಟ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಭಾಗದೊಂದು ದರಿಗೆ 7th ವಿಕೆಟ್ ಡೌನ್. ഇതെന്താണ് എത്ര വാൾ ഡോട്ട് ആക്കിയില്ലേ? ಆರು ಬಾಲ್ 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 23 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಶಹೀರ್ ತಲಪಾಡಿ ಬಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಕೊನೆಯವರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ 25 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಟನೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ S4 ತಂಡ.
6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 24 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 6 balls. ಸೋಕ್ರೆಸ್ ಆದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು. ಸೋಕ್ರೆಸ್ ಆದ ಚೆಂಡು, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಯಾವುದೇ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯದ ಅಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಶಿಹಾಬ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದು ಶಿಹಾಬ್. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 31 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 31 on the boards. That means 17 required from 3 balls. 3ರ ಮುಂದೆ 17. 3 ಸತತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಬಹುದೇ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಶಹೀರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Last 2 balls.
ಸೊ ಎಸ್ ಜುನೈದ್ ಜುನ್ನಿ ವಿಲನ್ಸ್ ತಲಪಾಡು ತಂಡದ ಜುನ್ನೀರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನ ಜಾಫರ್ ತಲಪಾಡಿರವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಾಫರ್ ಫಿದಾ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಜುನೈದ್ ಜುನ್ನೀರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Outstanding performance with the bat in the first innings and outstanding performance with the ball as well. So Junaid Junni is going to collect that man of the match for his outstanding performance, and this man of the match has been sponsored by Shinex. Zakaria ಶೈನೆಕ್ಸ್ ಇದರ ಜಕರಿಯಾರವರು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಫರ್ ಫಿದಾರ್ ಅವರು ಇದೀಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜುನೈದ್ ಜುನ್ನಿ, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಜುನೈದ್ ಜುನ್ನಿ. So Ibbu and Rennu Talapadi, two good hitters in the middle. Ibbu, the talented all-rounder, very good hard hitter. He's got the power. It's only the matter of time. If he connects the ball, it's going to land out of the park. Ashfaq with the brilliant cutters. Ashfaq as he managed to get a breakthrough. In fact, no ball landed safely. So the throw has been taken a very long way to collect that throw. So Ashfaq once again balls, brilliant delivery, difficult for him. ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചു നേരം ആവട്ടെ. ബദിക്ക് ആറെണ്ണാന്നല്ലേ തഗ്ഗം. So yes, after that power play over completed, scoreboard having in total ಅದು 4 ಅಲ್ಲಿ. so 6 runs in the boat. ಸೊ ಎಸ್ ಇನ್ನು 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಅತ್ತೂರವರು ಪಡೆದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ₹500 ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ರವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರಿ ಪಡೆದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ₹1,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಂದ. So 6 on the board. Oh, the ball which is going far away on the leg side. It's a Spectra wide. So wide again, a call from the main umpire. Oh, the ball which is going again away from that wicket. So Attu once again struggling with that line in length of the delivery. So 9 runs in total on the board.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಈ ಗಾಟ್ ಅ ವಿಕೆಟ್ ಇನ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅಬ್ಬು just defensive with that delivery. So 2 balls completed now. 4 more balls are remaining in this over. So scoreboard having 9 runs on the board. So wide again. So wide again. So 1 more run at it. So 10 double digit completed for Summer Heroes. The top edge of the bat from Abu and a single taken. So the ball which is going into that mid-wicket region. അസ്സലാമലൈക്കും. ഞാൻ സ്കോർ ഇട്ടുള്ള കുറച്ച് പിന്നെ വിളിക്കുന്നേ. So 12 on the board. ഡയറക്റ്റ് ബെയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് ലൈവ് അതിനിപ്പോൾ വ്യവസ്ഥ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇപ്പം ശരിയാ. So yes, good bowling there from Attu with that dot ball, but this time wide again. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾ ಸ್ಕೋರ್ ಇಟ್ಟವಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇದಾಗಿ ನಮಗೆ. Just pushing the ball and they're going to get a single for that. Abu Talapadi is just playing very defensive cricket. So 15 on the board. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗಳಿಗೆ 15 ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. So Shamir NS brought into the attack. The Tiger. Oh, the ball which is going all the way. Left out of the park. Abu just delicately pushed that one outside the off-stump delivery. Straight over to that longer. Will he be able to provide one magnificent over for team Sporting Talapadi? He's got a pace. So fantastic wicket one. Oh, there's a no ball call straight away from that umpire. So yes, Bandra Express, Kareem Lala, slightly missing that line. So overstepping no ball has been called from the main umpire Nisar. So Kareem Lala has to bowl a no ball free hit delivery now. So no ball free hit delivery. Here we go. Kareem Lala balls along the carpet. What a delivery. But ball which is going down the leg side has been called as a wide. So 1 into the account of extra. 32 now. Kareem Lala once again balls. Abu misses it completely. This is why he's called the Bandra Express. Quicker one along the carpet. Very good bowling so far from Kareem Lala. Maybe the rustiness
He's got bowling that first delivery as a no ball, but then he has got a magnificent over. Oh, this is going to be slightly away from the off-stump line, so wide has been called. Wicketkeeper Ashfaq doing a great job, all-round performance from him for Team Sporting Talapadi. Oh, quicker one again from Kareem, and manages to Summer Heroes. They managed to get in a single between the wicket in the form of leg bye. So Kareem Lala has got last 4 balls remaining. Oh, struck that one slightly over pitch delivery, and it's gone out of the park. This time Ibu once again joining in the party along with Abu. So scoreboard having 40 runs. So last 3 more balls are remaining. So wide again. So scoreboard having 41. Last 3 more balls are remaining. Played, but it's going to be disappointing for the batsman because just single going to be added. Swings and going to get one more single. So the last ball remaining. Oh, what a delivery! What a ball! Excellent bowling there from Kareem Lala, showcasing the pace he has got. Very quick delivery. So 43 on the board. So 13 runs conceded in total in this over, but not a bad over at all because he is a little bit rusty. But if he can get one more over, I think he is going to bowl very excellent because the last couple of deliveries he bowled were perfectly on to the wickets. Luckily, batsmen survived. So Asif SM brought into the attack. So ball which is in the air, oh in fact clears. It clears the rope for a maximum. So now this maximum is taking the scoreboard up to 49. So Ibu wanted to go for the big one again, but couldn't manage to get the ball because ball is deviating away. So wide delivery. Ibu this time swings and couldn't manage to get a perfect connection. Ibu and Abu, they're both looking in a dangerous form. Some are heroes. They are looking to put a huge total on the board. Already they are crossing 50, 51 on the board. Abu played it delicately with the wonderful footwork, but in fact no, he doesn't get a distance. Ball is played against the wind direction, straight away lands inside the boundary rope, and catch has been collected, so they're going to lose one more wicket.
So yes, Anchu into the middle, the new man. So the lefty Anchu into the middle. This is going to be very much headache for team Sporting Talapadi to have a left-handed batsman in the middle. So the last over in progress. So far Asif has bowled 3 balls. Last 3 balls of the first innings remaining. Anchu, the left-handed Anchu. They're going to get that single quite easily, and giving the strike to Ibu is more important, but now I think the strike is going to remain with Anchu as the ball was going into that declare area. So Ansar Anchu. Umpire says no, that means it's a legal delivery. Last ball remaining now. Asif balls and played nicely. Oh, Kareem Lala with a magnificent fielding effort there. Directed it. Oh, that's a flight. So yes, that's it. They finally managed to get that 2 runs in the last ball and take the scoreboard moving on to 54, giving 55 as a target for team Sporting Talapadi. 55, it's a massive total on the board, the target. It could be defended, but some are heroes. They're going to need one good outstanding bowling from their bowlers. If they can bowl a very good overs, they're definitely in the game. ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವಿಲನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್. ಸೊ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಲನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವಿಲನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. So changes here in the commentary box. I once again heartily welcome Mushfiq Sankulgi into the microphone.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಶೀದ್ ಸಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 54 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 55 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶಬೀರ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಾಕ್. ಶಬೀರ್ ತಲಪಾಡಿ ಬಹುತೇಕ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತಗಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ದಾಂಡಿಗ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್, ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಸಮಾಂಗ ಅಂಕಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚನ್ನಡಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಆಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸತತ 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಭಾಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸೇತು ರಕ್ಷಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಯಾಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್. ಶಮೀಮ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಉದಾರಿಯ ಪತನ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ಉದಾರಿಯ ಪತನ. ಶಬೀರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪವೆಲಿಯನ್. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಚಪ್ಪು ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ, ಮುಂಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು 4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ 4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕಾಟ್ ಅಂಡ್ ಬೌಲ್ಸ್. ಮೋಗದೊಂದು ದಾರಿಯ ಪತನ. ಚಾಪು ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಆಸಿಫ್ ಆಚಿ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಬಹುತೇಕ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 3 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಶುಹೇಬ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪು. 1+ ತೀರ್ಪುಗಾರ 1+1. ಎಸ್, 1+1. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ದಂಡಿಗನ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮತ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ದಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕೊರತೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು. ಕ್ಷಮಿಸಿ, 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, 1 ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. 3 ಬಾಲ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. 3 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಖಾಲಿ ಜಾಗ. 1 ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1ರ ಬಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ ಇದೆ. ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಥ್ರೋ. 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 7 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್.
ಮತ್ತು ಖಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಗದೊಂದು ದಾರಿಯ ಪತನ. ಇಬ್ಬರು ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ 7 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 54 ಇಸ್ ದ ವಿಕ್ಟರಿ ಟೋಟಲ್. ಉಳಿದಂತೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 47 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 47 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಕ್ಷಮಿಸಿ, 55 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ, 48 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 48 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 24 ಬಾಲ್ಸ್. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಅಬ್ಬು ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಬ್ಬು ಬ್ರಾಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಟ್ಯಾಕ್. ದಯವಿಟ್ಟು ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಬ್ಬು ತನ್ನ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು, ಬಹುತೇಕ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅಬ್ಬು ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇತುರಕ್ಷಣೆ. ಫಾರೂಕ್ ತೆಲಂಗಾರೆ ಸೇತುರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇತುರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. 8 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಓವರಿನ ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಬ್ಬು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ಫಾಕನ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಶುಹೈಬ್ ಸೇತುರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡವಿಕೊಂಡ್ರು, ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಬದಲಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನಾದರೂ ಪಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುವಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಟಗಾರ ಅಶ್ವಾಕ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನಗಳು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅದ್ಭುತನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು, ಚೆಂಡು ದಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಚುಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 14 ಓಟ, 55 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತನ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ಫಾಕನ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೈನ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಬ್ಬು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಬಂದಾಗಿದೆ.
ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ನೇರ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುವಾಗ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸಂಪನ್ನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 40 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 40 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 18. 18ರ ಮುಂದೆ 40 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಹತ್ವದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಶಮೀಮ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. 18ರ ಮುಂದೆ 40 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಟ್ಯ ದಾಂಡಿಗ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳು 1+1 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 38 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 18. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, 1 ಓಟ ಸಂಪನ್ನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶಮೀಮ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 35 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 35 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 17 ಬಾಲ್ಸ್. 17ರ ಮುಂದೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಇದು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 16 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 35 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಅದರ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೂರು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು. ಇದು ಶಮೀಮ್. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು. 35 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು. ಶಮೀಮ್ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಗ್ ಫಿಶ್ ಇನ್ ದ ನಟ್. Ashfaq, the man walking back to the pavilion. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನ ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನ ಇದು. ಅಶ್ಫಾಕ್ ನಿರಾಸದಾಯಕ ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಮರಳದೆಯಾದರೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶಮೀರ್ MS into the middle. ಶಮೀಮ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಮರಳುವಿಕೆ ಇದು. ಬಹುತೇಕ 2 1+1ಗಳನ್ನು ಎಸೆದರೂ ಕೂಡ 5 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ತದನಂತರದ 3 ಶತಕ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸಿ ಬದಲಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಶಮೀಮ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು
ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. 1+1 ಇತರ ಖಾತೆಗಳ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದು ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅಮೋಘ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊರಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28 on the board. Now the equation stands 12 ball 27 required. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಪೆನಲ್ಟಿಮೆಟ್ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಕೊಲಂಗಾರ ಇವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 27 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 12 ಬಾಲ್ಸ್. ಫಾರೂಕ್ ಕೊಲಂಗಾರ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 27. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಸೇತ ರಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಕರೀಂ ಲಾಲಾ ಮುಂಬೈ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಫಾರೂಕ್ ಕೊಲಂಗಾರ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನಂತೂ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಫಾರೂಕ್ ಬಹುಶಃ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಳನ್ನಾಡಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ, ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೇಕಾಗಿದೆ 26. 26 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮಧ್ಯ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗೆ ವೈಡ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 25 ಬೇಕಾಗಿದೆ 11ರ ಮುಂದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಕರೀಂ ಲಾಲಾ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಫಾರೂಕ್ ತನ್ನ ಊರಿನ ಮಗದೊಂದು ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ರವಾನೆಯಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 32 ಬಂದಾಗಿದೆ. 23 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 11. 11ರ ಮುಂದೆ 23. ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಅತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ಇತ್ತ ಖಂಡಿತ. ಒಮ್ಮೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸತತ ಆಟ ಚೆಂಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 33. 33. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 33. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ಸ್
ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು 34. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಫಾರೂಕ್ ಕಡಿಮೆಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವ್ಯಾಯಾಮ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ನವಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸತತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 35 ಬಂದಾಗಿದೆ. 20 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ 11ರ ಮುಂದೆ. 7 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಕರೀಂ ಲಾಲಾ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 20 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ಬಾಲ್ 20 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಫಾರೂಕ್ ಖಂಡಿತ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 37 ಭರ್ಜರಿಯ ವೈಡ್ಸ್. ಬಹುತೇಕ 3ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ನವಾಜ್ ರವರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 39 39 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. 9 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 16 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 9ರ ಮುಂದೆ 16. 9 ಬಾಲ್ 16 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಶಮೀರ್ MS ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಚೆಂಡು. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳು. 9ರ ಮುಂದೆ 15 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 8ರ ಮುಂದೆ 15 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ಸ್. 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಮತ್ತೆ 42. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಬರೆಯುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವೈಡ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ, ವೈಡ್ಗಳನ್ನು ಸುರಿಮಳೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಫಾರೂಕ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 44. 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಖಾಲಿ ಜಾಗ. ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪತನ. 7 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ 1 ಓವರ್ ಎಸೆಯುವ ಬದಲು 3.1 ಓವರ್ ಎಸೆದ್ರು. ಅರ್ಥಾತ್ 19 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. 19 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಫಾರೂಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 44. ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದದ್ದು ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರು ತಮ್ಮ ದಾಂಡು ಮೂಲಕ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡುವಂತ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ. 6 ಚೆಂಡು 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 11 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಆರು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 6 ಬಾಲ್ಸ್. ಖಂಡಿತ 1 ಓವರ್ 3 ಓವರಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದ ಬದಲಾಗಿ 8 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದಂಗಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 44, 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುವಾಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ನೆಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಬಹುತೇಕ 3 ಓಟಗಳ ಪೂರ್ತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. Yes, 1+3, no ball +3 runs, 4 runs added to the scorecard.
1+2. Yes, 1+2. 3 runs added to the scorecard. ತೀರ್ಪುಗಾರ 1+3 4 ಓಟಗಳು. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಬೋ 3 റൺ പാഞ്ഞിനാരി ഇവിടെ നോക്കിന നമ്മ Yes, 1+3 4 runs had been added. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ 3 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಫ್ರೀ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಾರೂಕ್ ಸೇತ್ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕೊಂಡ್ರು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 6 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 balls and 6 runs required. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಲಾಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸಲಾಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೇತರಕ್ಷೆಗಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ 1-1 ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲಿ 3 runs has been completed. 3 ಓಟಗಳು. Oh my goodness, what a comedy of an error. ಖಂಡಿತ ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು. 3 ಚೆಂಡು 3 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ 2 ಓವರ್ಗೆ 40 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಓಟ. ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬೌಂಡರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಕೇವಲ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ. 3 ಚೆಂಡು 3 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 2 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗೆ 40 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡು 1 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ, ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ 1 ಅಂಕ.
ಒಂದು ಚೆಂಡು ಒಂದು ಓಟ, ದೊಡ್ಡ ಓಟ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್, ವಾಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಖಂಡಿತ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆಲ್ಲ ಬೌಲರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 55 ಓಟುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಿಲ್ಲು 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 ಭಾಯ್ ಚಿಲ್ಲು ಭಾಯ್. ಎಸ್, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸೋತರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28 ಓಟಗಳು ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್. ನನ್ನ ಚಿನ್ನಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ So the first ball itself, wicket is falling. So the first ball and Suhail Chillu, big wicket is back in the pavilion, I think, for team Villains Talapadi. Now this is a major setback. Once again, they made a change in the batting department. Suhail Chillu once again went in as the opening batsman and now is coming back for Golden Duck. So Mansoor, so Mansoor into the middle. Mansoor, the danger man for Villains Talapadi. Very hard hitting batsman, a capable striker. So that wide +1, 2 runs added into the scorecard. Score is standing at so 2 runs in the scoreboard. That's the opening run on the board. So Mansoor again standing at the striker's end. Oh, ball which is going far away. Right +1 and 2 runs again added into the scoreboard. There's a big appeal, but it's a dot ball. So 4 on the board, 4 runs are in the total. So single added, scoreboard now moves on to 5 on the board. 5 on the board. 2 consecutive 1 + 1 and then the first single coming off from the bat. Team Shiza Rockers wide. Again now 1 more extra. So wide again, Asif. Oh, struck that one. Directed required. Oh, that's a mistake there from the fielder. Directed was required. Oh, the wicket keeper doing extra mile by collecting that ball very quickly. So the last ball of the power play. Asif balls, brilliant delivery. In fact, it's going to be leg by single. So the scoreboard is standing at 9 on the board. Corrections. 9 runs in total on the board.
9 on the board. 9 ಓಟಗಳು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ. ಸೊ ಕೇವಲ 4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ. ಓನ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಸ್ ಆಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು 4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 4 ಎಸೆತಗಾರರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 bowlers are required to bowl the 4 overs. Oh, swings and it's gone. In fact, bowled out, I think. Ball which has contacted with that wicket. So Hakim is a new man for Villains Talapadi. Played into the long on region. Our fielder Asif is collecting the ball. Hakim is a very clean, technically well-sounded batsman. So Mansoor. Oh, Mansoor couldn't manage to get a bat onto that delivery. Dotted one. Mansoor stepped out of his crease and wanted to smack that one down the ground, but couldn't manage to get a right connection onto that stroke. So scoreboard is having 11 in total on the board. So 4 balls which is completed. So White again, one more extra. So 13 on the board, 13 runs in the board. Balls which is completed so far 4 deliveries. Khalil has bowled consecutive 2 white balls. Oh, they're going for the quick run, directly required. Oh my goodness, misses a golden opportunity of getting Hakim. So one more white ball. White plus 1, so 2 added, so total moves on to 15. Still 2 more balls are remaining in this over. So that is going to be by single, 16 on the board. Last ball. Reverse comes into play. One of the notorious strokes Mansoor loves to play. He's a master in that stroke, but couldn't manage to get the timing. So 16 on the board. 17 on the board, little bit corrections. 17 after the completion of 2 overs play. Last 2 overs are remaining. ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ.
played nicely, but there's a fielder taking it. Mansoor is walking back to pavilion. So yes, the first ball itself, here wicket falling, even in the previous 2 overs as well. First, second over, we had the first ball wicket falling, and again here in the first ball wicket falling. So Nasir is the new batsman into the middle. Nasir Makyar, a very highly talented all-rounder. Nasir at the facing end. Nasir struck the ball into that mid-wicket region where the fielder is standing. Oh, full toss! And as he got a distance, we are just waiting, and it's gone all the way. It's a maximum. Hakeem, the man in form, the danger man Hakeem gets a maximum. So dot ball, no room at all for any run. So 24 on the board. And last 2 more balls are remaining. Oh, struck that one! It's a handsome maximum. What a shot! Right timing, and shown it to the right direction as well. And it's gone all the way. Huge maximum. So scoreboard having 30 runs. 30 runs are on the board. So the ball in the air. Oh, the Asif couldn't manage to get the catch. Jackie with a wonderful fielding, but 2 runs surely added into the scoreboard. Hakeem showing a very good performance for team Villains Talapadi with the bat. So end of over number 3. Last and final over of the first innings remaining. 32 on the board. So 32 on the board, last 6 balls. Khalil brought him to the attack. Khalid, a little bit corrections. Ayyub ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಯ್ಯೂಬ್ ತಲಪಾಡಿ. Oh, they are quickly going for a run, and they're going to succeed in collecting that 1+1, 2 runs. Oh, that is a cracking stroke. Even though Jackie tried his level best, couldn't stop that one from crossing that fence for a huge maximum. Now the scoreboard shows that 40 runs completed for team Villains Talapadi. So Hakeem Bhattapadi has become like a Hakeem Surinja of KFC Kodikal. What a batting here. He is standing one-man show, carrying the batting lineup of team Villains Talapadi on his shoulders with his outstanding performance. Oh, this time completely misses that one. So Yusuf behind the wicket collected the ball perfectly. So 41 on the board. Last 3 balls are remaining.
Hakim again, but this time straight in the hands of Khalil Talapadi. Takes it perfectly. So scoreboard is having 41 on the board. Hakim scored a brilliant 8 ball and 22 runs. Definitely requires all the applause in the dugout. Played like a team Surinjan. What an innings. Taking the team on his shoulders, putting a total of, helping in team Villains Talapadi put a total of 41 on the board. So last 2 more to go. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. So the left-handed batsman in the striker's end. So Suhail, the left-handed batsman at the striker's end. Left and right hand combination, it's always difficulty for the fielding team to set the fielding. So white. Oh, what a shot! He's found the gap. He has found the gap. But this Khalil Talapadi doing a wonderful job in the fielding department. And the out has been signalled at the non-striker's end. So yes, last ball of the innings remaining. Shahir Talapadi into the middle. So that is going to be a ball down at the last ball. Nasir couldn't manage to get a bat onto it. So 44 on the board. Final score for Villains Talapadi. 45 run target. 45 runs target for opposition Shizar Rockers. Villains Talapadi, they have ample total on the board. They just require a good bowling. 4 overs and 45 target, not an easy job at all. So changes here in the commentary box. I once again heartily welcome Mushfiq Sankoli into the microphone.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಶೀದ್ ಸಂಕುಳಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ S4 ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಸರಬ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಗೂ ಆಸಿಫ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 44-45 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. 45 ಟೋಟಲ್ ಫ್ರಮ್ 4 overs. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ತನ್ನವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆದ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಏನೋ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ಆಡಿದಂತಹ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ 48 ಓಟ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಸೇತರಕ್ಷಕ ಶಾಹೀರ್ ಅವನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಉದಾರಿಯ ಪತನ. ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ಉದಾರಿಯ ಪತನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಾರಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅವರಿನ 3ನೇ ಎಚ್ಚರಣೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಇದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಮನ್ಸೂರು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 45 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವದ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಓಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 5ನೇ ಎಚ್ಚರಣೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ವೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ಅನ್ಸಾರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಕ್ಷಣ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಚೆಂಡು ದಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಆರಂಭಿಕ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಮನ್ಸೂರ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸೊಗಸಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಹಕೀಂ ಬಟ್ಟಪಾಡಿ ಇವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
കുഞ്ഞി 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 ബൈ കുഞ്ഞി ബൈ നോക്കല്ലേ S4 ബ്രോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ പോണാരാണ് ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಹಕೀಂ ಇವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚಲನೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಕೀಂ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೋಲ್ ಔಟ್, ಮಗದೊಂದು ದಾರಿಯ ಪತನ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆನ ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಖಲೀಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಫುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಐಕ್ರಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ದಿ ಹತ್ತಿರದು ಒಂದೆಲ್ದು ನಾ ಒಂದು ಎಲ್ದಿ ಬೇಡ ಹಾಫ್ ನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾ ಇದೆಲ್ಲ ದಟ್ಟೆ ನಾನು ಚೋರ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆನ ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಲೀಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಹಕೀಂ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಘೋಷಣೆ, ಇತರೆ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 9 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸಂಪನ್ನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕೀಂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಕೂಟರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ಟ ಪಾಲಕ ಸಲಾಂ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹನ್ನೊಂದು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಕೀಂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. 1 ಚೆಂಡು, 1 ಓಟ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 12 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಹಕೀಂ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ಖಲೀಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ 1 ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. 2ರ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿನ್ನಿಗಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. S4 ಟೀಮ್ S4 ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ. ಟೀಮ್ S4 ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಚಿನ್ನಿಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13, 13 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲ್ಲಿ ಜುನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜುನ್ನಿ brought into the attack. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು, 20 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ನೌ equation stands 12 ball and 25 run required. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ.
ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಗ್ ವೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಜಿನ್ನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರ ಒನ್ ಬೌಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ 4 ಓಟಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯನ ನೆಚ್ಚಿನಿಗೆಯನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 45 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 19 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ನೇರ ರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಲೀಲ್ ತಲಪಾಡಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 6 ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಜಂಪ್ಸಿಂಗ್ 32 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 13 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ 13 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಜುನ್ನಿ ತನ್ನ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಖಲೀಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 7 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 13 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಾಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಕ್. ಖಂಡಿತ ಮಗದೊಂದು 6 ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 38 ಓಟಗಳು. 38 on the road. Now the equation stands 6 balls and 7 run required to win the match. 6ರ ಮುಂದೆ 7 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 25 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 6ರ ಮುಂದೆ 7 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಲೀಲ್ ತಲಪಾಡಿ 1 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್. ಮಗದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಹಾಗೂ 1 ಬೌಂಡರಿ. ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 32 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ 6ರ ಮುಂದೆ 7 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ball and 7 run required. Nasir brought into the attack. Ansar, the danger man at the striker's end. Mate ಚೆಂಡು ನೇರ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್ ನೌ. 44 on the board. 1 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶೀಸಾ ರಾಕರ್ಸ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನ್
Yes, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. The man who scored 18 runs with the bat and picked up one valuable wicket is the valuable player Khalil Talapadi. Khalil ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ man of the match. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೌಫಾಲ್ ಇವರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The man who scored 18 runs with the bat and picked up one valuable wicket. ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನೌಫಾಲ್ ರವರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೈನೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ Khalil ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ taking against Yeswar. After winning the toss, the captain of Sporting Talapadi elected to field first. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ರಶೀದ್ ಸಂಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Hello, check.
So yes, Ashfaq from the bowling department for Sporting Talapadi opening the proceedings, and Nizam, his brother, elder brother, at the striker's end. Ashfaq balls to Nizam. Nizam just struck that one back to the bowler direction. Kareem Lala, directed required, misses it completely. So that's going to get a risky single added into the scoreboard. Once again, Ashfaq is taking his time to bowl against one more batsman, Ayub, one more opener from the side of team S4. So Ashfaq again bowls. Oh, there's a misfielding ball which is stopped inside the playing area, and they're going for the third run as well. So quickly they're going to complete that third run as well. So 3 runs added in between the wicket. Good running. Fantastic running. A wonderful execution of their stroke as well. Nizam and Ayub. So white signal from the main umpire, Nisar. Oh, he balled that perfect cutter. Leg cutter to the right-handed batsman. Ayub at the facing end. Destructive striker, Ayub. Inside the power play, Ashfaq balls. Oh, brilliant delivery, but it's going far away from the reach of the batsman, so wide has been called. A very wide cutter used there from the bowler Ashfaq. Oh, brilliant ball, brilliant delivery. So just one added into the scoreboard from this delivery. So with that one leg by single, so scoreboard which is staying up at 8. Last ball of the power play. 8 on the board. Last ball of the power play. Ashfaq balls. Oh, that's a delivery which is going to get him leg by single again. Added into the total. So total moves on to 9 on the board. So the ball which is going away, so white plus 1. 2 runs are added. So Attu again from the bowling mark. Again one more white ball. So scoreboard which is having a total of 12.
12 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. So once again, oh, that struck, but it's going into that single declare area for batsman Nizam. It's very unfortunate that he played it right from the top end, but couldn't manage to get that single. So yes, ಅತ್ತೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ತೂರ್ ಅವರು ಅಯ್ಯೂಬ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೂಬ್ ರವರನ್ನ ಬೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ ಅತ್ತೂರ್ ಅವರಿಗೆ. So played nicely, directly required. Ayub luckily survives there at the non-strikers end. So 15 in the board, 15 in the scorecard. Swings and ball which is going on the onside of the wicket. Asif couldn't manage to collect that one right in time. Played again into the onside of the wicket, where fielder fumbled, and Salam, the senior fielder, did a great job after that first attempt, and made a long throw. Not an easy job at all, covering that long distance throw. So scoreboard which is standing at the moment 19 on the board. Oh, swings, Nizam completely misses that delivery. Just 19 on the board. So Shamir MS brought into the attack for the over. So yes, Bice single added and the scoreboard completes 20 run. So Shamir in the air, and it's gone all the way. (26 on the board). Oh, what a shot! Ayub again! Ayub back-to-back 2 sixes. A blistering work here from the blade of Ayub. Fireworks from the bat of Ayub. 32 on the board. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ ಅಯ್ಯೂಬ್ ರವರಿಗೆ, ಸಿದ್ದಿಕ್ ರವರಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಯಾಬ್ ರವರಿಂದ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ ಅಯ್ಯೂಬ್ ರವರಿಗೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಶಿಯಾಬ್ ರವರಿಂದ 500, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರವರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ. So Shamir MS again in the bowling mark. Couldn't manage to get the hat trick, loses that 1,000 rupees cash prize opportunity. So scoreboard which is standing at the moment 33 runs, and over number 3 which is in progress. This is a penultimate over of the match, penultimate over of the innings in fact, not the match. So out, stamp out, lightning fast work from the wicketkeeper Ashfaq. Fantastic job behind the wicket. He has managed to get the first breakthrough for team Sporting Talappadi. Team S4 has lost their first wicket. Opening batsman Nizam is walking back to the pavilion. So Siddiq into the middle. Siddiq, if he can manage to get the same partnership get going with Ayub, I think it's going to be a good total on the board. So Riaz brought into the attack, Riaz Makyar. So 33 on the board, very experienced man. Played on to that onside of the wicket. There's a fielder making the mistake, but still at the last moment he managed to stop that one from crossing the fence. So that scoreboard having 35 runs, 35 on the board. So Ayub again at the facing end, 35 on the board. 5 more balls are remaining in this over. Ayub couldn't manage to stop the ball. So while playing that stroke, Ayub had a leg bite, so single added. So 36 on the board. Again Ayub, Riaz takes his time. It's Siddiq at the facing end. Siddiq, will he be able to get a maximum here? He looks in a powerful mood, but no, that one is going to be taken as a caught behind. Wicketkeeper takes a catch, and wicket number 2, which is walking back to the pavilion. Siddiq is back into the pavilion. Now the nicknamed Usman Patel, the Shiab into the middle, is a powerful striker, no doubt at all. If he stays in the middle, there's going to be some fireworks for the team S4. Already scoreboard having 36 runs. So 3 final deliveries are remaining. Oh, that's a good delivery coming in from Riaz. So that just a single taken, and Ayub is into the middle. 37 on the board. So 37 on the board. Riaz bowls. Oh, that's going to be wide. Oh, this time played in the air. There's no fielder at all. They should come back for the second. And they're definitely coming back for the second as well. So second completed. So 2 runs added into the scoreboard.
Scoreboard is at 40 runs. Last ball of the innings. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. Last ball of the So the ball which is going into the hands of Asif. SM collects the ball perfectly. So yes, one shot called. So only one run which is completed. So one run added and scoreboard having 41 and 42 is the target for team Sporting Talappadi. And changes here in the commentary box. I once again heartily welcome Mushfiq Sankulige. Direct. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಶೀದ್ ಸಂಕೊಳ್ಳಿಗೆ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 41 ಓಟ 42 ಓಟದ ಮಹತ್ವದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಣದ ಬೆಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 42 is the target. 42 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಸಮಾಗಮ ಅಂಕಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಹಾಗೂ ಶಬೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. 42 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಭಾಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸೇತ ರಕ್ಷಕರ 30 ಗಜಗಳಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ದೈತ್ಯ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ವಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ಆಡಿದಂತಹ 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ 3ನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ. 42 ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಹತ್ವದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚರಣ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿದ್ದಿಕ್ ತನ್ನ ಅವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಆದರೆ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. 1+1 ಇತರ ಖಾತೆಗಳೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, 1+1 ಇತರ ಖಾತೆಗಳೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಅವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟ, 42 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಅವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿದ್ದಿಕ್. ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತ ಚೆಂಡು, ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಇತರೆ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ಇದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿದ್ದಿಕ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3. ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಸೇತ್ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶಬೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಶಬೀರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ತನ್ನ ವಿವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿದ್ದಿಕ್. ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ಶಬೀರನ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಬೀಟನ್ ಬೈ ದ ಪೇಸ್. ಖಂಡಿತ ವೇಗಭರಿತ ದಾಳಿ. ದಾಂಡಿಗ ನೆನೆಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಬೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಶಬೀರ್. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇಂಜರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಮಗದೋರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ಚಪ್ಪು ಇವರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 17 ಬನಿಯಾನದಾರಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ AB de Villiers ಧರಿಸುವಂತಹ ಬನಿಯಾನದಾರಿಯದ 17. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಬಹುತೇಕ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 5 ಓಟ. 42 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 37 ಓಟಗಳು. 37 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 18.
ಎಸೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಅಪೀಸ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪೀಸ್ ಕೋರ್ಲಟ್ಟೆ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅಪೀಸ್ ತನ್ನವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 36 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಚಪ್ಪು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುವಾಗ ಒಂಟು ಓಟ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 7 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 35 ಬೇಕಾಗಿರೋ ಉಳಿದಂತಹ 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 16 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬೇಕಾಗಿದೆ 35 ಓಟ. ಅಶ್ಫಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಗಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಸಮಾಂಗಮ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ತನ್ನ ಬೆವರಿನ ತೃತೀಯ ಚಲನ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಅಪೀಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪು ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಚೆಂಡು. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಫ್ರೀ ಚೆಂಡು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಪೀಸ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಶ್ಫಾಕ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಮಿಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 more remaining. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ನೆಸ್. ಚೆಂಡು ನೇರ ನಿರ್ಧಾರಿತ 1 ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ 2 more remaining. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ 2 more remaining. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚರಣ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೀಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ 12 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 30 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಿದ್ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕಪ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್.
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 13 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಪ್ಪು ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚಪ್ಪು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ಇಟ್ಸ್ 19 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 19 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 23 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು 23 required from remaining 12 balls. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 23 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 11.5 ಶೂನ್ಯದಂತೆ ಸರಾಸರಿ ರನ್ ರೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ವಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯಚಿನ್ನೆಯಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ವಾಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊರ ಬೀಳದೆ ಆದರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25 ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 25 on the board. Now the equation stands 11 ball and 17 run required to win this match. 17 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ವಾಕ್. ನಿಜಾಮ್ ಮರು ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26. ಚಪ್ಪುರವರ 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಚಪ್ಪು ಅವರ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ. ಚಪ್ಪು ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ಆದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪತನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶಮೀರ್ MS ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಕೊನೆಯ 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಒಂಬತ್ತು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 16 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 ball and 16 run required. ನಿಜಾಮ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಹೊಸದಾಂಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶಮೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜಾಮ್ ತಮ್ಮ ಕೈ ಚಲಕವನ್ನು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 ಚೆಂಡು 16 ಓಟ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 8 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 16 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ 20 ಓಟ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡದಾಗಿತ್ತು. 7 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 15 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. 20 ಓಟ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. 3ರ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28. ಉಳಿದದ್ದು 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 14 ಓಟ. 14 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 6 ಬಾಲ್ಸ್. 6ರ ಮುಂದೆ 14 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆಯಲು ರೌಫ್ ರವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗೆ ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಶ್ಫಾಕ್ at the strikers end. ಆರರ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 14 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಬಾಲ್ and 14 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ರೌಫ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಅಶ್ಫಾಕನ ಕಡೆಗೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ನೇರ ವೀಕ್ಷಕ ಕೊಠಡಿಯತ್ತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರ್ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್. You can't bowl that kind of delivery in front of Ashfaq. ಖಂಡಿತ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಅಶ್ಫಾಕನ ವಿರುದ್ಧ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪೇ ಸರಿ. ಮತ್ತೆ big it ಪ್ರಹಾರ. ಅಶ್ಫಾಕ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಸಮಾಂಗಮ ಅಂಕಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ಫಾಕ್. 2 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 4ರ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಫಿನಿಶಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ 6. ಅಶ್ಫಾಕ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಬರುವಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಅನ್ಡೌಟೆಬಲಿ ಈಸ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಶ್ಫಾಕ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ.
ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ತಮಗಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಹುಲ್ ಇವರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಶಾಹುಲ್ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶೈನೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಶ್ಫಾಕ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. The man who hit their hat-trick sixes and finishes off in a match in a style. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. The next match, the Summer Heroes taking against Villains Telapadi. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ರಶೀದ್ ಸಂಕೋಳಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
So Summer Heroes are going to be batting first. Villains Talapadi. They are definitely going to try and turn the luck because their owner is into the middle, Ansar Talapadi. Now the luck is definitely going to turn for Villains Talapadi. The luck factor is what keeping them away from getting the victory. In all the matches they have performed very, very well. ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ಗಾಂದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಸೌಂಡ್ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಮ್ ಸೋತೆ ಬರ್ತು ಹಿಂಗಮ್ ಸೋತೆ ಬರ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ലീഗിന് 3+ ജണ്ട് ഒരു സെമി ഒരു ഫൈനൽ ആവായി 3.5 Check. So Abu and Renu into the middle as opening partners. Hello, check. So yes, we are starting off with one more match. Villains Talapadi against Summer Heroes. Abu at the facing end. It's Mansoor starting the proceedings. Quicker one along the carpet. Wide is the signal. Swings and misses again. Abu strikes. There's no protection. It's clears. It's straight like an arrow. Even if you look at the batting, the wagon wheel of Abu Makyar, he loves to play in that area. Always targeting the onside and the straight hit area. So collects a maximum Abu. With that now scoreboard moves on to 7. 2 balls just completed. Once again Mansoor taking his time to bowl. Oh, good delivery. Very good bowling there from Mansoor. So just room for a single. So with that single our scoreboard moves on to 8 on the board.
So once again, Mansoor taking his time and bowling. Mansoor bowls, brilliant delivery. Reno puts Abu in trouble, but the direct hit did not connect to the wicket. If that throw had connected, it would have been end of Abu's innings. So that last two more balls are remaining. Dotted one here. So with the dot ball now, scoreboard having 8 on the board. Just 8 runs on the board. Once again, Mansoor taking his time. In the air for a long time. Is he going to take that one? Yes. Brilliant catch there by Shahir Talapadi. That man is an absolutely a wonderful contributor for team Woodlands Talapadi. So Ibu at number 3 position for team Summer Heroes. Struck that one, powerful hit, and it's a 6. So 6 more added. Scoreboard showcasing at 14 runs. For the loss of one valuable wicket, team Summer Heroes have managed to get 14 on the board. Hakim brought into the attack for team Woodlands Talapadi as a star player for team Woodlands Talapadi. Hakim bowls. Abu couldn't manage to get a bat onto that stroke. Ball which is coming as a leg spinner. Hakim bowls a very quicker one. Is bowling the through deliveries. So scoreboard which is having one more run added. Total moves on to 15. So 2 balls which is completed, 15 on the board. Once again, here's Hakim. Swings and misses. Wicketkeeper has no idea at all where the ball is going. So White, one extra added. Scoreboard standing at 16 runs. Ibu strikes and fielder makes a mistake in the fielding department. Giving a life to Ibu, it means they have invited the danger, because that man Ibu is a very clean and neat striker. Along with Abu Makyar, he swings and completely misses. Last 2 more balls are remaining in this over. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. The second over which is in progress. Hakim balls, quicker one along the carpet.
So far, yes, it's going to be wide call from the umpire. So 1 plus 1, 2 added into the total. So 2 runs are added. Scoreboard standing at 19. So right. So 20 on the board. Oh, struck that one. Couldn't manage to get that into that boundary line. He got a single for that stroke. Say. కాట్లుడా బల్లిని వైడ్ So right, again one more extra. So yes, the scoreboard having 22 at the finish of over number 2. I think it was a very good over from Akeem, but that extra which he bowled is the main reason why scoreboard is standing very high. So he bowled 5 runs in the form of extra. 1 2 3 4 5 So 5 extras from Hakeem in the second over. That's the main reason why scoreboard is standing at 22. So Junni has been brought into the attack for the penultimate over. This is the third over. Oh, directed required. Good collection was required there from the fielder. Amy, the man standing in that short square leg region position, couldn't able to collect the ball in the first time. Oh, struck that one nicely. That's a long on fielder collecting the ball perfectly without making any mistake. Nasir is a man. Abu played in the air. There is no one coming for the catch. And in fact, run out as well. This is totally misunderstanding between Ibu and Abu Makyar. So now fall into the middle. ಎಂದಿರ ಮೊನ್ನೆ ಇಡಿ ಎಂದ್ರ ಹಾಕಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಇರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ So 25 in the boat. ಸಿಗಂಜು So white. Oh, quicker one along the carpet. ಸರಿ ಮಂಚು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ So
that is going to be bowled out. So yes, a wicket which is falling. So scoreboard which is having only 26 on the board. Just 26 runs on the board. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 4 5 5 all ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ವೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ವಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೈಡ್ WD ಅಲ್ಲ So yes, 5 balls which is completed in this over. Last ball remaining. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಜುನೈದ್ ಜೊನ್ನಿ ತಂದುಕೊಡಿದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, ದ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್. ಲಾಸ್ಟ್ one more over also remaining, the final over of the first inning still remaining. This is a penultimate over which is in progress. Last ball of the penultimate over. Jimmy balls. Shamim, the new man, couldn't manage to get any bat. ಗುಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ 4 runs only. So good bowling there from Villains Talapadi bowler Junaid Junni. Only conceded 4 runs. Fantastic bowling that is. Good figures. So scoreboard standing at 26 runs. I think the luck has totally changed for Villains Talapadi with the addition of their owner Anchu. So white plus 1, white plus 1, 2 runs added. So 28 on the board. Nasir needs to bowl along the carpet into the legal area of play. Swings Abbu, the brother of Nasir, couldn't manage to get a maximum on that delivery. So 29 on the board. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪರ ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಅಡಿಕೊಂಡು ಡಾಟ್ So single added into the scoreboard. Nasir balls again. Abdu once again swinging and not getting any connection. There's a run out opportunity at the non-strikers and Shamim is walking back with the run out. Last 2 more balls are remaining. ಫಸ್ಟ್ ವೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 So last 3 balls are remaining. Scoreboard having 30 runs on the board. 30 runs are on the board. So yes, little bit corrections. 4 balls are complete. Last 2 more balls are remaining. So 31 on the board and scoreboard is having last 2 more balls. 31 on the board. Last 2 more balls. Abu swings, 1 bounce and there's a fielder. Junaid Junni collects it perfectly.
batters had time to get in 2 runs between the wicket. So 33 on the board. Last ball of the innings, and Abdu couldn't manage to get a connection. Is going for the run, so that's it. So the first innings is complete. So in the form of by 1 run added, so scoreboard is 34 on the board. 35 runs is the target for team Villains Talapadi. They have done a great job in the fielding department, in the bowling department, but in the second innings, in the batting department, will they be able to keep up the game? Villains Talapadi taking against Summer Heroes. 35 is a target in 24 balls. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಶವಂತ್ ಸಂಕೋಳಿಗೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ದಿನದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಘೋಷಣಿತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ 3 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4ನೇ ಎಚ್ಚರ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದ್ದು ಸುಹೇಲ್ ಚಿಲ್ಲೆ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 4 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಟೆಡ್ ಶಾಟ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನಿಟ್ಟಂತ ಆಟಗಾರ ಮನ್ಸೂರ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಟೆಡ್ ಶಾಟ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ದಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡು ನೇರ ನಿರ್ಧಾರಿತ 20 ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 1 ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾನೆಚ್ಚನಿಗೆ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರುವಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಣ ಎಸೆಯಲು ಒಬ್ಬ ವರ್ಣ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಬ್ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಹಿಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ 2. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚರಣ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟಾಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೇತ ರಕ್ಷಕ ಫಾರು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಫಾರು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫಾರೂಕ್ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಹೈಲ್ ಜಿಲ್ಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಕೀಮ್ ಬಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 35 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 29 ಓಟ. 16 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಬು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಸೇತ ರಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರ ಬಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ದರಿಯ ಪತನ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ದಿ ಪಾಸ್. ರೇಂಜರ್ಮನ್ ಹಕೀಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಮಗದೋರುವ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜುನಿ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ನಂಬರ್ 4 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಬು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಬು ಆನ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಯುದ್ಧರಿ ಇದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6. 14 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 29 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸುಹೈಲ್ into the middle, stylish left-handed ಸುಹೈಲ್. ಅಬ್ಬು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಇತರ ಖಾತೆಗಳೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 7 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಓವರಿನ 5ನೆಯ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಬಂಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 1 ಓಟ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಬ್ಬು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9. ಬಂಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. 2 overs has been completed. 10 on the boards. 12 balls remaining. 25 run required to win this match. ತೃತೀಯ ವರ್ಣ ಈ ಸೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಮೀಮ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಹೈಲ್. 12ರ ಮುಂದೆ 25 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ 2 ತಂಡಗಳಿಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತ. ನೇರ ಸೇತ ರಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರ ಬಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ದಾರಿಯ ಪತನ. ಸುಹೈಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಹೀರ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಶಹೀರ್ ರವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇಕಾಗಿದೆ 25 ಓಟ ಉಳಿದಂತ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಶಮೀಮ್ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಮಗದೊಂದು ದಾರಿ. ವಿಕೆಟ್ ಡೌನ್. ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಖಂಡಿತ. ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು, ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಾಣ್ಯಚಿನ್ನಿಗಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಸೀರ್ into the middle. ನಾಸೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಮೀಮ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ? ಆರಂಭಿಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಶಮೀಮ್ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ಬಹುತೇಕ 1+1. ಇತರ ಖಾತೆಗಳು 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12. ಬೇಕಾಗಿ 23. 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 23 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ 20 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 13 ರನ್. 22 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 8 balls and 22 run required to win this match. ಶಮೀಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯಚಿನ್ನಿಗಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ಈ ಮಧ್ಯ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ನೇರ
ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, 19 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 16 ಓಟಗಳಿದಂತ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು, ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು. ಎಸ್, ಸೇತುರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಸೇತುರಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೋ ಬಾಲ್ +1. ಇತರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 7ರ ಮುಂದೆ 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು 14 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 7. ತಪ್ಪುಗಳು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ. ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು, ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. ಇಟ್ಸ್ 21. 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಆರರ ಮುಂದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಆರರ ಮುಂದೆ 14 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ball and 14 run required now. The man Naufal brought into the attack. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. 6ರ ಮುಂದೆ 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೌಫಾಲ್ ಚೆನ್ನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವರನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆನ್ನ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸಮಿನಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ 13 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಾಡುವುಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಖಂಡಿತ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಗೊಳಿಸಲು ಇರುವ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ನೌಫಾಲ್ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 12 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಚೆಂಡು 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸತತ 2 ದೊಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ 6ರ ಮುಂದೆ 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ. ವೈಡ್ +1. Now the equation stands 6 ball and 10 run required. ಆರು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಬಹುತೇಕ ಇಂಜುರಿ ಆದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರ. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ನಾಸೀರನ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 8 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಲಭದಾಯಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 8 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 8. 4 balls and 8 runs required. ನಾಸೀರ್ at the strikers end. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. 4 balls and 8 runs required to win this match. 4ರ ಮುಂದೆ 8 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು. 1 ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1ರ ಬಳಿಕ ಬಳಿಗೆ ಕರೆ. ಇದರ ಅವಕಾಶಗಳು. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ರ ಮುಂದೆ 6. 3 balls 6 runs required. ವಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಚ್. ಖಂಡಿತ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನದನಿಸುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ. 3ರ ಮುಂದೆ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಚಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ನವಾಜ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಓವರಿನ 4ನೇ ಬಾರಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಸುಲಭದಾಯಕ ಚೆಂಡು. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ನಾಸೀರನ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನ. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶಫೀಕ್ ದ ಡೇಂಜರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಆಡಿದಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು 6 ರನ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಶಫೀಕನ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರು ಚೆಂಡು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಸೇತರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. 1 ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಶಫೀಕ್ ಅವರು ಓಡು ಓರ್ ಐದ ಗಾಟಿ ಓಡಬ್ಬ ಚಿಲ್ಲುಂಡವರು
2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 4 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ball and 4 run required. ಎರಡು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಲಾಮ್ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. Oh my goodness! Oh my goodness! Can you believe this? Can you believe this? That is a comical error and Summer Heroes lost the match. 2 ಮುಂದೆ 4 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Oh my goodness! ಖಂಡಿತ ನೆನೆಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ. ಖಂಡಿತ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಅದು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ 3 ಓಟಗಳು ಅಥವಾ 2 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ. ಎಸ್, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. The man who beaten, the man who scored last final boundary. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಸಲಾಂ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಲಾಂ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಅಂಚು ಇವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆರೆ ಬಿಳಿಕೊಂಡ್ರ ಸೊ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್
ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬನ್ನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗಾಗಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಇದು 4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ 4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ. ಸೊ ಎಸ್, ರಮೇಶ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ಟರ್ ಎಸೆತಗಾರನ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜಲಕನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ.
So Khalil in the bowling department, starting the proceedings for team Shizar Rockers. On the other hand, we have Sporting Talapadi again with that explosive left-hand right-hand combination. Oh, Spark, the fast ball flying out of the ground. ಮಾತ್ರ ഒരു ಮ್ಯಾಚ್ ಚೆಲ್ಲು ಬೈ ಎತ್ತರ ಟೈಮ್ ಆವ ಅದೇ ಚೆಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ 15 ನಿಮಿಷಗಳೊಳಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ Chubby is back into the pavilion. Chubby has to walk back. Diamond duck. ಎಸ್, ಎರಡು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ 16 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ 16 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ತುರ್ಪುಗಾರರೇ, 16 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ. ಆದಷ್ಟು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. That's a good bowling there from Khalil. So Sarfraz Chapa. Sarfraz plays it back to the bowler. No room at all for any runs. Once again dotted delivery. Oh, good bowling, very good bowling there from Khalil. Oh, catch taken! Sarfraz is walking back to the pavilion. Caught behind. Sarfraz Chapu is walking back disappointedly towards the pavilion. So Shamir MS into the middle. Hello. Oh, that is gone. I think he tried to play some football, but couldn't manage to get the ball onto his foot straight away. That beats him and the boundary added. So 10 on the board.
Oh, struck that one nicely. He's got a very effortless maximum for that delivery. So now that 6 is going to take the scoreboard on to 16. So first over just 6 runs, and in this over from just 2 balls 10 runs already registered. So now that's a great comeback from the bowler Ashif. So White. So White. Oh, nicely driven that one into the covers to get in a boundary. Very effortless, intelligent batting coming in from Ashfaq. Last ball. So scoreboard having 24. 24. ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅದು So Ichu got into the attack. So Ichu Talapadi in the attack, one of the legend of underarm cricket. He has made a big record in underarm cricket, playing for some of the big names, prestigious teams he has represented. So 25 on the boat. So 26, little bit corrections, 26 on the boat.
So yes, direct hit, but the ample time to complete in that run. So last ball of over number 3, which is in progress. Ichi once again taking his time. Oh, that ball is a loose delivery, but there's a fielder, 2 fielders coming underneath it, and one has finally taken the catch. Moinu takes the catch perfectly. What a fielding. So Samir is walking back to the pavilion. Asif into the middle. So little master Asif into the middle. So far he hasn't shown much of confidence with the bat, but he is a very capable striker, no doubt. So scoreboard having 28 on the board. Even the bowler lost his balance, but managed to bowl a good delivery. So dot ball. So the last over, Khalid, in fact not Khalil, Khalid is a man. Oh, Ibrahim made a mistake in the fielding department. But the run out has been taken perfectly. Asif is walking back to pavilion. Samad gave Kodikal. 28 on the board. Samad gave Kodikal. 29. Scoreboard having 28 on the board. 28 on the board. So white +1. So 30 runs on the board. So 30 runs are complete. So wide again. White ball again. So scoreboard having 31. 31 on the board. So total which is moving on with the help of extras from Shizaroka's bowlers. They're giving many extras. Oh, what a shot! That's like a tracer bullet. Flatter maximum. What a shot. Right into the deep square leg. The moment it left the bat, straight away it went into that maximum. So again white has been signaled. Oh, what a catch. Perfectly taken that. Jackie the man.
So wide and score moves on to 39. In the evening time, this is a big total on the board. Again wide delivery. So 40 on the board. Runs are coming very quickly. So 40 runs are complete. So that ball which is going into that short square leg region. In fact, short fine leg region, which is a declare area. So one more run added. 41 on the board. So scoreboard after the completion of first innings standing at 43 runs is the target for team Shiza Rockers. 43 run target. So changes here in the commentary box. I once again want to welcome Mushfiq Sankoli into the microphone. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 43 ಓಟಗಳು ಜಿಗಿದ ಗುರಿ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿವರಣೆ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಚನ್ನಣಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಆಸಿಫ್ ಹಾಗೂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟಿಎಲ್ ಇವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ
ಚೆನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಅಶ್ಫಾಕ್ ತನ್ನವರನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆನ್ನನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತುಯಂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಶ್ಫಾಕ್ ತನ್ನವರನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿ ಶತಕದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹತ್ತು ಸೇತ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ಫಾಕ್ ತನ್ನವರನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿದ ಆಸಿಫ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಅಶ್ಫಾಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ನೇರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು. ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳು, 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಶ್ಫಾಕ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 43 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವದ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದ ಗೋಟಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ತಗುಲುವುದರೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೇರ ಸೇತ ರಕ್ಷಕ ಚಪ್ಪು ಇವರ ಪಾತ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅವರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 4 ಓಟಗಳು. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ಸಾರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು 10 ಇವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಆಸಿಫ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4. 43 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 39 ಉಳಿದಂತಹ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 18 ಬಾಲ್ and 39 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ವಿನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. 10 ತನ್ನ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 1+1. ಇತರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಜಮಾವಣೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 6. 6 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ತನ್ನ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು. ಚೆಂಡು ನೇರ ಗುಟ್ಟ ಪಾಲಕ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ನೇರ ನಿರ್ಧಾರಿತ 1 ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವಾಗ 1 ಓಟ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 7. 7 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 10 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟಾಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪು ಸೇತ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಉದಾರಿಯ ಪತನ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ಆಸಿಫ್ ಅವರ ಉದಾರಿಯ ಪತನ.
ಹತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಿಯಲ್ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್, ವೋಲ್ಟಾ ದಾಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, unnecessary play from the batter ಖಲೀಲ್. ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ, ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ. ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ವಿದರಿಯ ಪತನ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಚು ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಈಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡಿನ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬರೈತಾ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 8 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 8 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 35 ಓಟ. ಉಳಿದಂತ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 12 ball and 35 run required to win this match. The asking run rate was exactly 33.50 runs per over. 17.50 runs per over required run rate ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8, ಬೇಕಾಗಿದೆ 35. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 35 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಮೀರ್ ಎಂಎಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸುವಾಗ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 9 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್. ಸಲಾಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್. ಸಲಾಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್. ಖಂಡಿತ ಚೆಂಡನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಮಗದೊಂದು ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಫೀಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. നല്ല ഫീൽഡിംഗ് ആയ ഒന്ന് നീ കീപ്പർ ലാസ്റ്റ് കീപ്പർ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಂಟಿ ಓಡುವತ್ತ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10. 10 on the board now. 33 required from 9. 9ರ ಮುಂದೆ 33 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. S4 ಹಾಗೂ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಪೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿದಾರಿಯ ಪತನ. ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್.
ഞങ്ങളെ ഗ്രൗണ്ട് ഫീസുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ചോക്കണ്ട ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಓಟು ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಾಗ ಓವರಿನ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11, ಬೇಕಾಗಿದ 32 ಉಳಿದಂತ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ನೇರ ಸೇತರಕ್ಷಕ ಚಪ್ಪು ಅವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ದಾರಿಯ ಪತನ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಯಿನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 32 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 32 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ಹಾಗೂ S4 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ರಿಯಾಜ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಎಂಬ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12, ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 31 ಓಟ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹುತೇಕ 14 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 29 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 29 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಜಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 23. 23 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 3. ಎಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆಸಿಫ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. The man of the match, the man who scored 31 runs and picked up 1 valuable wicket is once again the stylish left-handed, the all-rounder Ashfaq, the man of the match. ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಶೈನೆಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಜಕರಿಯಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಶೈನೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಆರಿಫ್ ಇವರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಸೊ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ. ಸೊ ನೋ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, ಕೇವಲ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಗಾಡಿ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. So white +1, 2 runs added. Oh, that's a fantastic delivery coming in from Siddiq. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Oh, that's a good delivery. So in fact, wide ball which is going away from the batsman. From the cross angle, it seems like a ball is going inside the trim line, but umpires are having a very clear vision. Second ball dot, third ball out. Oh, struck that one. No fielder at all there. They're going to be just a single. Ayub Talapadi collects the ball. So 18 number Virat Kohli. Ayub cuts the ball. That's a fantastic cover drive. He's not interested in coming back for the run. He's happy with that single. So 5 runs on the board. After the completion of first over, 5 runs on the board. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ S4 ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರು. Oh, that's a fantastic delivery. Bowled out. Ayub is walking back to pavilion. Ayub Virat Kohli is walking back to pavilion. The highlight stroke he played the cover drive. So Abbu into the middle.
Nizam. Wide delivery. Abu swings and ball is going far away from him. It's a extra. Oh, that's a classy batting, Abu. Adama with a good collection from that deep square leg region. Ball is deviating. Oh, that's a fantastic stroke. So scoreboard is having 14 on the board. Oh, that's no ball call from the umpire. So no ball free hit, one extra added, as well as a golden opportunity for the batters to go for the big one. Free hit ball. Abu on the facing end. Nizam from the bowling mark. Nizam takes his time. Team S4, they are looking in a troublesome situation. Bowler is making mistake one after one. Wide +1. 2 valuable runs are added. Nizam balls again. Oh, that's a huge. That is a huge no ball. So no ball free hit. And the +1 as well. So 2 runs are added into the accounts of extra. 19 on the board. Wide again. So the free hit still is in continuation. Still the free hit ball is in continuation. So 20 runs are complete. Struck that one, middle ditch, there's a free hit delivery, fielders need to be careful, the throw is coming in the right time, and they just managed to get a single of that free hit delivery, so scoreboard is standing at 21 run. Oh, that is again a no ball free hit. That one a golden opportunity for the batsman. He misses it completely. So scoreboard having 23. So that's a dotted delivery again. So 23 on the board. Very lucky escape for Nizam, because if Abu was on the striker's end, it would have been a different story. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಸಾಕ್ ಅರ್ಜುನರ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಲಪಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 10 ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಇಸಾಕ್ ಅರ್ಜುನರ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರು ಬಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಡದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. That's 4 balls. So 23 on the board. And a good delivery coming in from Ayub. Ayub Max Mobiles. This is a final over which is in progress. Last 3 balls are remaining in this over.
Oh, that's going to be wide. He needs to bowl that one again. Now, still 3 more balls. ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. So that's out. Leg spin tried from Ayub, but couldn't manage to keep the ball inside the legal area of play. Wide delivery. Swings and misses. Just going to be single in the form of buys. In fact, leg buys. Leg buys single declare added, and the scoreboard is standing at 27 now. Last ball of the innings. Final ball of the innings remaining. Ayub. So wide delivery. So 28 on the board. So yes, that's it. The completion of innings number 1. 30 runs are target for team S4. They need to get 30 runs in 18 balls play. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಇರುವ ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಎದುರಿದೆ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಷ್ಫೀಕ್ ಸಂಕುಲಿಗರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಓಟದ ವೇದಿಕೆಯ ಗುರಿ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ನಿಜಾಮ್ ಹಾಗೂ ಅಯ್ಯಬ್ರವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ S4 ತಂಡಕ್ಕಿದೆ.
ಆದರೆ ಮಗದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತನ್ನ ಆಡಿದಂತಹ 3 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು, ಇಬ್ಬರು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ +1 1+1 ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 28 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯಬ್ಬವರ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು, ಬಹುತೇಕ ಸ್ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು, ಯಾವುದೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯದೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಾಗಿದೆ ನೇರ ನೇರ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಕಡೆಯ ನಿರ್ಧಾರಿತ 1 ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುವಾಗ 1 ಅಂಕದ ಸಂಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ನೇರ ನೇರ ನವಾಜ್ ರವರ ಪಾತ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಗದ ಪ್ರಥಮ ಉದಾರಿಯ ಪತನ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ಫಿ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ನಾಗಮನವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಖಂಡಿತ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಟಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 10 2026 ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಶೈನೆಕ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಕರಿಯಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಶಂಶೀರ್ ಸೌದಿ, ಶಂಶೀರ್ ತಲಪಾಡಿ, ಅನ್ಸಾರ್ ತಲಪಾಡಿ, ರಫೀಕ್ ತಲಪಾಡಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟಿಎಂ, ಚಪ್ಪು ಹೀರೋಸ್, ರಿನ್ನು ಹೀರೋಸ್, ಸುಹೈಲ್ ಪೂಮನ್, ಮನ್ಸೂರ್ ಪೂಮನ್, ಸಿದ್ದಿಕ್ ಪೂಮನ್, ಅಯ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶಮೀರ್ ಎಂಎಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ S4 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇಬ್ಬರು 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಜಾಮ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9, 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ 30 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಇದು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 9 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು 10 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 20 ಓಟ 13ರ ಮುಂದೆ.
ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸೇತು ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಬಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. It's 12 on the board now. Equation stands 18 required from 12. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಆಟಗಾರನ ಮುಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮೈದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಮಾಲಕವೂ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಿಯನ್ಸಾ ಇದರ ಕರೀಂ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಇಸಾಕ್ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ ಇದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೆಚ್ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಪೂರ್ತಿ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 on the board now. 16 required from 11. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 16 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಬ್ಬು ತನ್ನ ವಿವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚಿನ್ನಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. S4 ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲದೆ ಮಡಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ. ಬಹುತೇಕ ವೈಡ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 ಇತರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 11 ಚೆಂಡು 14 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 14 required from 11 balls. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಥ್ರೋ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 10 ball 10 balls remaining, 13 run required. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 13 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಬಳಿಗೆ ಕರೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಥ್ರೋ ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಡಾಟ, 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19 on the board now. 11 required from remaining 8. 8ರ ಮುಂದೆ 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದು, ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ 7ರ ಮುಂದೆ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. Renu brought into the attack. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಈ ಮಾತ್ರ 8+1 28 2 required.
ವೈನ್ ತೀರ್ಪು 1 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ. S4 ತಂಡದ ನಾಯಕ, S4 ತಂಡದ ನಾಯಕ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ದಯವಿಟ್ಟು 3 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ. ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ, S4 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ. Yes, now the player, man of the match goes to Nizam from S4. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಜಾಮ್ ರವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಸೊ ಎಸ್, ಇದೀಗಾಗಲೇ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ತೆಗೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Yes, so Villains Talapadi is in. Team S4 is in as well. So we have 2 teams. S4 and Villains Talapadi. They are through to the semi-finals. Villains Talapadi and team S4. Team S4 ಹಾಗೂ Villains Talapadi. So unfortunately, Shiza Rockers has been eliminated. So thank you so much. So yes, your ತಂಡದ the captains, Villains Talapadi captain, Villains Talapadi ತಂಡದ captain, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ S4 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ 2 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎಸ್, 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ. ಸೊ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. So team S4 has won the toss. Villains Talapadi and team S4 one final chance to make it to the finals to get the hands on the trophy. Villains Talapadi ಹಾಗೂ team S4.
ಹಾಕಿಲ್ಲ ಜೋ. ಮಜ್ಜು ಸ್ಕೋರ್ ಇಡ್ರ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಪೀಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎಸ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, semi-final of the prestigious Talapadi Premier League 2026. The first ball itself goes definitely out of that trum line. So wide has been signaled from the main umpire. 1 into the account of extra. Wide +1. So 2 runs into the account of team S4. After winning the toss, Team S4 captain elected to bat first. That's a very surprising decision. Oh, struck that one, Nizam! Nizam has finally found his rhythm. He has finally made it. It's got a first maximum, I think, today. Not the first maximum, I think, but in the semi-final, this is the first maximum. In the knockout stages, the first maximum comes up from the bat of Nizam. Nizam looking in a dangerous form. This is now not a good sign for Team Villains Talapadi. Oh, the ball which is racing down the leg side. Void has been a signal from the main umpire, Nisar, along with Nawaz. So once again taking his time. Mansoor balls. Brilliant delivery. Quicker one.
That ball went like a rocket along the carpet. Struck that one nicely. Into the hands of the fielder. Oh, he drops a catch. Nasir making a catch drop. Definitely huge mistake in the fielding department. Reliance Talapadi, they are disappointed. They are truly disappointed because in the semi-final match, dropping the catch of Nizam, someone like Nizam is definitely not going to get that go unpunished. The time is only going to be the answer of that dropped catch. In the meantime, ball which is going to be a dotted one, no room for any runs. Dot ball. So last 2 balls are remaining. 11 in the scoreboard. Swings and it's going to be one more white ball. Swings and completely misses. So this time Bice single declare added into the scoreboard. Last ball remaining in this over. So 13 already in the scorecard. 3 overs semi-final match which is progressing. Swings and again misses. Blind swinging there from Nizam. No connection at all with the ball. Not even judging the ball, not even judging the line and length of the ball. It's a total blind swing there from Nizam. And scoreboard which is standing at 13, courtesy of that couple of good deliveries coming in from Mansoor at that last 2 balls of the first over. So 13 on the board. Once again, Ayub taking the strike is in for the over number 2, which is going to start from Akeem. Crossing umpire, right arm over the wicket. Balls! Oh, what a delivery! Rocket along the carpet. Gets the off stump off. What a delivery. Quicker one. Akeem, even though he's a senior player, but whenever he's bowling or batting in the middle, he's like a youngster. Very quick. ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. So 13 in the scoreboard for the loss of wicket number 1. So Siddiq into the middle. So Siddiq, Akeem balls. So that's going to be wide. Akeem, normally we don't see him ball many extras. The first extra of this over from Akeem. So Akeem bowling one more. So 2 extras, 2 consecutive extras. Struck that one. Fielder with a good fielding there. Finally managed to stop the ball just inside that playing area. So that 2 runs have been added into the scoreboard. So 17 on the board. Oh, struck that one. Siddiq is not going to get a distance. Suhail Chillu takes the catch perfectly. So now I request the next batsman, please immediately enter into the middle. Already the time is being wasted. So 17 on the board. 17 runs are in the scoreboard. So 17 on the board. So Hafiz Appi, the new batsman. Swings and again white ball coming in from Akeem. White plus 1, 2 runs added. 2 ಒಟ್ಟುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. White plus 1, 19 on the board. So that dot delivery, dot ball.
Swings and completely mistiming the ball. And this one more dot ball. Hafiz Appi looks under pressure. 19 already in the scoreboard. Oh, they are not going to go for the run. It's one more dot delivery. Hakim, what a brilliant over, even though started very poorly. But excellent over comes to an end with the 3 consecutive hat-trick dot balls. So 19 on the board. So 6 runs he conceded and got 2 wickets to his name. Fantastic over from Hakim. So the final over of the semi-final, innings number 1. So semi-final ಹಂತದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Junaid brought into the attack for that last over duties. The death over in the cricketing terms. Oh, good backup there from the fielder. So white is the signal from the main umpire. So 1 into the account of extra. So scoreboard which is standing at 20 runs. Just 20 on the board. Swings and a ball which is hitting the legs of the batsman. Leg ball has been signaled from the main umpire. Nisar and Nawaz. So Salam behind the wickets for team Villains Talapadi. Has done a great job in the wicket keeping department. Ball which is there's a run out opportunity. Oh, they missed a run out opportunity as well. White plus 1, 2 runs are added. Wide plus 2, white plus 1, so 2 runs in total. So scoreboard which is standing at 23 on the board. The condition definitely is favoring to the bowlers, but bowlers are making a mistake in the form of bowling the extras. But this is a good delivery, very good ball. They require more dot balls. More than anything here, they need to bowl dotted deliveries. Villains Talapadi. Swings and a top edge. The ball is deviating and drifting at the last moment. Nasir managed to get the ball to his hand. And the batsman had ample time to complete that second run. So 2 runs are completed. So scoreboard is having 25. Last 3 more balls are still remaining. Half of the over is completed. Last 3 balls are remaining. Final 3 ball of the first innings of the semi-final. Hakim, slight bit of a misfielding, but batters are having a lot of time to complete the second run. So 2 quickly completed. Scoreboard is having 27. 27 on the board. So the last and final delivery of the innings. Oh, is him getting a distance? Yes, it is. It's a handsome distance. What a stroke to finish off innings number 1. That is going to boost the confidence of Team S4. It is getting the last ball as the 6th of the first innings. It's always a confidence booster. So 33 they scored. 34 is the target for Team Villains Talapadi. They have a high opportunity of chasing this down. Not a difficulty at all because chases are being possible. Lot of chases we have seen today, especially in the afternoon time. So changes here in the commentary box. I once again heartily welcome Mushfiq Sankoli into the microphone.
ಮನೆ ಹೋಗಿತ್ತು 20 ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಕಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಜರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಕೀಮ್ನ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 34 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. 34 is a victory total. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಹಕೀಂ ಬಟ್ಟಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಜುನೈದ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬಟ್ಟಪಾಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಇದೆ. ಮಾಡುವಿಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಟೀಮ್ S4 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು ಇದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 34 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಗೆದ್ದರೆ ನೇರ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲೆಗ್ಗೇನೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಂಡ. ಯಾವುದೇ ತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಬಂಟಿ ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 34 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವುದು 16 ಚೆಂಡುಗಳು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 33 ಓಟ. 33 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 16. ಒಂದಾರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 1 ಓಟ. ಯಾವುದೇ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯ 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯ. ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇತ ರಕ್ಷಕ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜುನ್ನಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಓಟ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ TPL ತಲಪಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 10 ಇದರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 31 ಓಟ. ಉಳಿದಂತ 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಹುತೇಕ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಇದು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 31 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಬಹುತೇಕ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 4 ಓಟ. 4 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಇದು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 30 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೂನ್ಯದಂತೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಜುನ್ನಿ ಹಾಗೂ ಹಕೀಂ ರವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಣುವಾಗ ನಿಜಾಂ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನಾಡಿದಂತ ನಿಜಾಂ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ದೈತ್ಯವನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 29 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕದನ 1 ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲೆಗ್ಗಿಯನ್ನು ಹಿಡಲು ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು, ಲಯಬದ್ಧತೆಯ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡು ದಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಚೆಂಡು ನೇರ ಗೂಟ ಪಾಲಕನ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಇದು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 28 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 28 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 11. ನಿಜಾಂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈತಾಂ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಉಳಿದಂತಹ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು, ತಪ್ಪುಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ. ದಾಳಿಗಾರರು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ತಾವುಗಳು ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಅಯ್ಯೂಬ್ರವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್, ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್, ಸುಹೈಲ್ ಸಿಲ್ಲೋ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್. 10 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 27 ಓಟ. 27 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 9 ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಖಂಡಿತ ಒಂದೆರಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರ ಶ್ವೇತ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ದಾರಿಯ ಪತನ. ಕೊನೆಯ 8 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 27 required from remaining 8. ಟೀಮ್ S4 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪ್ಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕದನ. ನಿಜಾಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಬವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡಿನ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ದಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 7ರ ಮುಂದೆ 27. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಾದರೆ ನೇರ ಸೇತ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ದಾರಿಯ ಪತನ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, ಬೇಕಾಗಿದೆ 27. 6ರ ಮುಂದೆ 27 ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಹಕೀಂ ಬಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಮಗದೋರ್ವ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಫೀಕ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಆದರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರನೇ ಸೇಲು ಅಯ್ಯೂಬ್ ಚಂದನಕ್ಕೆ ಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ. ಹಕೀಂ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ. 5ರ ಮುಂದೆ 26. 5ರ ಮುಂದೆ 26. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವರಾರು ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಯ್ಯೂಬ್. ಶಫೀಕ್ ತಂಡಿಸಿದ್ರು, ನೇರ ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಿನಲ್ಲಿ ಶಫೀಕನ ಉದಾರಿಯ ಪತನ. ಮಂಚೋ ಬೋರಾ ಏ ಮಂಚೋ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಟು ದ ಮಿಡಲ್ 4ರ ಮುಂದೆ 26 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, 3 ಚೆಂಡು 26. ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯ ಬುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ S4. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, 20 ಓಟ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ S4 ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು ದ ಫಿನಾಲೆ ಆಫ್ TPL 2026 ಸೀಸನ್ 10.
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಸ್, ಮುಂದೆ ಫೈನಲ್ ಕದನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ S4 ತಂಡದ ನಡುವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ is once again the man who scored 18 runs and bowled a very good over and picked up 3 wickets is Nizam, once again the man of the match. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಚಿಮಿಗಾಗಿ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಚಿಮಿಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಜಾಮ್ ಬನ್ನಿ. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ S4 ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಸ್ ನಿಸಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶೈನೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಜಾಮ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ರಶೀದ್ ಸಂಕೊಳಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, 3 ಓವರ್ಗಳ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. So the mega final of the prestigious TPL 2026, the season 10. Here we go, the first ball itself. Ayub Max Mobile is walking back to pavilion. It's first ball wicket which is falling. What a delivery coming in from Ashfaq. In the first over itself, in the first ball, is getting a breakthrough. So yes, one very interesting fact about these two teams,
Both of them are going to become the first time champions. Any team winning, they are going to become the first time champions. In the last 10 years of TPL history, they have never been the champions. So both the teams are having golden opportunity. Team S4 and Team Sporting Kalapari, who is going to become the maiden champions, the first time champions of TPL 2026, the prestigious TPL 2026, the season 10. The ball which is played nicely into the Deepak Shekawa. What an exquisite footwork there from the batsman Siddiq. Delicately done the job, just perfectly judging that outside the off-stump line delivery and dispatching it into the one bounce fence for 4 runs. Now the scoreboard is standing at 6 on the board. So balls which is completed, just 2 deliveries. Ashfaq has to bowl that one. Pretty accurate line and length required here from Ashfaq. So scoreboard which is standing at 6 runs on the board. So just cut the ball into that short cover region again. Fielder throwing Attu, the man in that covers region. In the meantime, he collected the ball. They managed to get in easy couple of runs between the wickets. So scoreboard is moving up to 8 on the board. Once again, Ashfaq is taking his time. So 4th delivery coming in from Ashfaq. Again, Siddiq wanted to cut the ball and lucky escape here for Siddiq because Ashfaq very quickly came and collected the ball. It would have been a danger for him. 8 on the board. Ashfaq takes his time. Oh, fantastic delivery again. Oh, directly required. Oh, that's luckily survived here for Nizam. And now it's very interesting to see Nizam facing Ashfaq for the first time in this mega final. Last ball of the first over. Ashfaq takes his time to bowl. Swings and the top edge of the bat. And a single declare added. Scoreboard moves on to 9 in total on the board. So 9 on the board. So little bit corrections, 10 on the board. Sorry, 10 runs are on the board. 10 runs on the board, yes. So the ball which is going almost close to that. So 12 on the board. First over 10 runs came, so now 2 more added, so 12 in the board. So that 12 runs on the board. So Attu once again showcasing that he's got a potential of bowling a very good over. Attu takes his time. He's got a very similar action in overarm cricket as well. Very long run up. Oh, that's a very good delivery. Close call here for the runners, but they finally complete that run very quickly. So scoreboard which is having 13 on the board. 13 runs on the board. Once again, Attu takes his time. Oh, what a shot! Nizam, you beauty! That's gone a long way. One of the longest sixes of the day. Nizam showing he's got the muscle powers to clear the fence. And it's handsomely got a huge distance.
So 19 in the scoreboard after the completion of 3 deliveries in the over number 2. Last 3 more balls are remaining here from Attu. Attu takes his time. Nizam on the facing end. Attu balls to Nizam. Swings and again that's dispatched. In fact, what attempt there from the fielder. Excellent, great attempt there from the fielder. And a ball which is easily, after getting hit with the hand, it's crosses the line and so 25 on the board. The phone is with me. I'll tell him once he's back. Okay? So Hattu once again takes his time. I'll inform him once he's back. Response dot. So 25 on the board. Oh, that's a very good delivery. Very good delivery coming in from. So dotted delivery. So scoreboard is having 25. So 25 on the board. Bowler Samira. So Shamir M is brought into the attack. Oh, that ball is going away. So wide called from the main umpire, Nisar. Again Shamir takes his time. Oh, that's a top edge and wicket keeper misses that catch opportunity. Oh, that's a good delivery, very good bowling and a run out at the non-striker's end. And very late run out taken there from bowler Shamir. And that's the reason why Nizam is safe. വേണ്ട മതി ഇരിക്കണം ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കും തിരിക്കി അങ്ങ് തിരിക്കാം മതി. Have a check. So yes, so the new batsman into the middle, Adama at the non-striker's end. So at the striker's end, Nizam. Shamir balls. Oh, that's a fantastic ball. That's a fantastic delivery. That's a bowling required here from Shamir. He is an experienced man. He is a key man for team Sporting Talapadi. Both the teams, they are looking to become the champions. Oh, that's a shot. That shot. Oh, I think it... we are just waiting for the confirmation. So single, yes. After the confirmation, it's a single. The ball is went into the declare area, not into the maximum. It turned at the last moment. Very unfortunate for the batsman who played that stroke, Nizam. Last 2 balls are remaining. Just a single added. Score 28 on the board. Oh, this time Nizam! Nizam is going to stroke, but no. In the late evening time, this is not clearing. But in the afternoon time, this would have been out of the route. Because that shot had a lot of power. Last 1 ball still remaining. Last 1 more ball still remaining. So Shihab into the middle. Shihab ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. So the ಸಮಯ
ನಮ್ಮನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. Oh, directed required. ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ 30 runs completed from Team S4 and 31 is the target for Sporting Talapadi. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯ ತಗೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಇದೀಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Swings and completely misses. So wide is a signal. Wide is a signal from the main umpire. Ashfaq at the facing end. Oh, that's a start of the fireworks here. What a shot. The mega final chase has begun with that shot. That's a shot, that not just a shot, it's a statement. It's a statement made from the bat of Ashfaq. Oh, that ball would have taken the wicket of non-striker. Chebbi and Ashfaq, Sporting Talapadi. Oh, that's a fantastic bowling from Siddiq. Outstanding bowling figures so far. Even they conceded a maximum, but he's bowled a very good deliveries as well.
If he's able to continue with that same line in length, there's a difficulty for Ashfaq. Oh, what a shot! Just stand and deliver. Just stand and deliver. Ball is out of the park. Ashfaq, as far as Ashfaq is in the middle for Team S4, their dream of getting the hands on the Champions Trophy is going to be just a dream. They need to get the wicket if they want to secure the Champions title of prestigious TPL 2026. These two teams have never become the champions of TPL, so it's going to be a maiden title for both the teams. Both the teams are trying to get their hands on the Champions Trophy. The ball which is racing for a wide +1. So 2 added. So 2 runs which is added into the scoreboard. So 15 on the board. 15 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬಾಲ್ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 15 on the board. Stan balls again. Siddiq. Oh, almost close to the wickets. That's what required here from the bowlers. They need to take the courage in hand and they need to get a wicket of Ashfaq. The main wicket they need, Ashfaq's wicket. More than anything here, they need only one man's wicket, and that's going to be Ashfaq, the danger man. He can finish the game in style. Is a run machine for Team Sporting Talappadi. So Chabbi at the facing end. So just 15 on the board. Nizam balls. And Chabbi couldn't manage to clear the distance. Ball is landed safely in the hands of the fielder. That's a first wicket which is walking back to pavilion. So yes, Sarfraz Chappu into the middle. Now this is jersey number 17. ರಫೀಕ್ ರಿಯಾದ್ ರವರಿಂದ ಚಪ್ಪು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಚಪ್ಪು ರವರು ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ₹500 ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. ಇಸಾಕ್ ಅಜಿನಡ್ಕ ಸರ್ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾತೀಶ್ ಅಜಿನಡ್ಕ ಇವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಫೀಕ್ ರಿಯಾದ್ ರವರಿಂದ ₹1,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಚಪ್ಪು ರವರಿಗೆ. Sarfraz Chappu with the jersey number 17, like A.B. de Villiers, will he be able to finish the match in style? Sarfraz Chappu swings it, ball which is racing towards the short fine leg for a single declare. Now the scoreboard which is standing at 16. So 17 in the scoreboard. 9 ball and 14 required. Ball is in the air. Nizam going underneath it. And 2 fielders collide. And the 3rd fielder has taken the catch. And it's out. What a dramatic moment here. And I think someone has definitely injured himself. 2 fielders collided with each other. This is a mega final showdown. And we are witnessing field
leaders colliding each other, and Ashfaq, he knows his job is not yet done. And what a catch! The third man who came and collected that catch, I think he is going to be definitely be the match turning moment. Nizam has finally managed to get that big wicket. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಕತ್ತಲ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. Just swung the bat and they're going for that so that is going to be a single, and strike rotated. Sarfraz Chapu and Shamir MS in the middle. So scoreboard is at 19. So 7 ball and 11 required for the victory. Shamir Ahmed strikes the ball, very required. Overthrow, and I think Sarfraz is not interested in. Sarfraz is not at all happy with the decision. Shamir Ahmed, he was way away from that non-strikers end, so that single couldn't be able to convert into two, so they are very disappointed that they couldn't manage to get that couple of runs. So final 6 balls. Ibrahim TM sir ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮೀರ್ MS ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಚಾಪೂರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೀರೋಸ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. 1 ಓವರ್, ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 6 balls, 11 required, 6 to go, 11 to get. 6 ಇಸಗಳ ಮುಂದೆ 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ. Ayub Talapadi, brilliant delivery, fantastic cutter, perfectly using the off cutter, showing that why he is one of the most talented cricketers in the side of team S4. Ayub Talapadi takes his time again. Ayub to Samir MS, under pressure. Here you go, the ball which is having inside edge of the bat, and just a single taken. So 4 ball, 9 required. Oh, that's a wide ball. That's a wide ball. The match is not yet over. Match is not yet over.
Oh, the ball which is going down the leg side, wide again, wide ball again. Now it's very, very interesting to see the equation. So 3 balls, 7 required. Ayub under pressure and he swings. Sarfraz Sappu, ball which is going into that declare area. Oh my goodness, I think he's in the mood of finishing the game. ಎಸ್ ಅಯ್ಯೂಬ್ ತಲಪಾಡಿರವರು, ಅಯ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಇವರಿಂದ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 balls 6 required. Here we go, the match deciding delivery. Ayub Max Mobiles, Ayub balls and Sarfraz Sappu played it. They're going to come back for the second. In fact, no, 1 ball and 5 required. 1 to go, 5 to get. Samir Ahmed on the facing end. So yes, Samir ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸುಹೇಲ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಅವರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ. And in fact, no, the catch has been dropped. And what a thrilling victory for team Yes, so they finally become the champions of PPL 2026. What a victory! PPL 2026 champions, Team S4, and very hard luck for Team Sporting Talapadi. Samir Ahmed hit that brilliant stroke in the last ball, but unfortunately couldn't manage to clear the 6. ರಿಂಗು ತಲಪಾಡಿರವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಇದೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಸಪ್ಪುರವರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟಿಎಂ ಸರ್, ತಾವು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ S4. changes ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗಾಗಲೇ PPL ಸೀಸನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. PPL ಸೀಸನ್ ಮತ್ತು 2026 ಅಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಳು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ಎಲ್ಲ ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಇತರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ PPL ಸೀಸನ್ 10 2026 ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯ 5 ತಂಡಗಳ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಈಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನವನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಂತಹ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಸಾಕ್ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಸಾಕ್ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ PPL ತಲಪಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೌಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 10 2026 ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಂತ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಸಾಕ್ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಇವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಸಾಕ್ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ತಲಪಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 10 2026 ಪರವಾಗಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಸಾಕ್ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಇಬ್ರಾಹಿಂ TM ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಬ್ರಾಹಿಂ TM ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ TM ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಆಡಿದ್ರು, ಬಹುತೇಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ 48 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ TM. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಲಪಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 10 ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಇದು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಲೀಗ್ ಹಂತದ 5 ತಂಡದ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ 5 ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ರಿನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ರಿನ್ನು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಿನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಬಾತೀಶ್ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಎಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಖಂಡಿತ ಮುಂಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸುವಂತಹ ಆಸೆ ಈಡೇರಾಗಲಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ರಿನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಆರೀಫ್ SR ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಆರೀಫ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಶಿಜಾ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇವರು ಒಂದು
ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶಿಜಾರ್ ರಾಕರ್ಸ್ ಆರಿಫ್ ಎಸ್ಆರ್ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಶಿಜಾರ್ ರಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಆಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಇವರಿಗೆ ಅಶ್ರಫ್ ಶಾ ಇವರು ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಂತಹ ತಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ಆಸಿಫ್ ಮಾಲಕತ್ತ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಅಂಚು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಅಂಚು ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ S4 ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಅಯ್ಯೂಬ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯೂಬ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅಗ್ಲಾ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನೇರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ಇರುವ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ನಿಸಾರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ತಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ನಿಸಾರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತೂ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇರುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಹುಶಃ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆ ಅದ್ಭುತ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಅದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನವಾಜ್ ಕೇಸಿರೋಡು ಹಾಗೂ ನಿಸಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಚಪ್ಪು ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪು ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಮಷ್ಕೂರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಮಷ್ಕೂರ್ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಸಾಕ್ ಜಿನಡ್ಕೈ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಫೀಜ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಹಫೀಜ್ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಆಸಿ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಫೀಜ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇದರ ದರ್ಶನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ದರ್ಶನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ತಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಮಾಕರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇದರ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಲ್ವರು ಕೂಡ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟಿಎಂ ಒಂದು ಗೌರವದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ರಶೀದ್ ಸಂಕಲ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ತಮಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ರಶೀದ್ ಸಂಕಲ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು TPL ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಸಿದಂತಹ ಓರ್ವ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಂತಹ ಮುಷ್ಫಿಕ್ ಸಂಕೋಲಿಗೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು
ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅದ್ಲಾ ಇವರು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದ್ಲಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಷ್ಫಿಕ್ ಅವರೇ. Yes, we are heading to the post-match presentation. ಇದೀಗ ನೇರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. The man who scored 14 runs with the bat and picked up 2 wickets. It's Nizam Makyar from S4 Cricketers. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಂತಹ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನಾಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಚಪ್ಪು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. The man who scored 14 runs with the bat and picked up 2 valuable wickets. The man of the match of the final is Nizam Makyar. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Next, the best fielder of the tournament. ಕೂಟದ ಉತ್ತಮ ಸೇತ ರಕ್ಷಕ. The best fielder, it's from Sporting Talapadi. It's ಸಮದ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಸಮದ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಇದನ್ನ ಅಶ್ರಫ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The best fielder of the tournament. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Next, the best wicket keeper of the tournament. It's ಶಬೀರ್ ಭಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ. ಅದ್ಭುತ ಗುಟ್ಟಪಾಲಕ. ಇದನ್ನ ಆಸಿಫ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The best wicket keeper of the tournament, ಶಬೀರ್ ಭಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ. Yes, now the best bowler of the tournament. The best bowler of the tournament. ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? Any guesses? The man who picked up 5 wickets in the entire tournament with the economy of 6.00. It's Shamir MS from Sporting Talapadi. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಶಮೀರ್ MS ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಮ್ಮ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ರಿನ್ನು ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಶಮೀರ್ MS. The man who picked up 5 wickets in the entire tournament with an economy of 6.00. Now, the 2 individual awards. The best batsman and the tournament hero. With the confusion, we have 2 brothers. ಖಂಡಿತ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು, ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನಾಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರರು. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೀರೋ ಇವರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಂತರ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೀರೋ ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ರಾಜ, ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೀರೋ. ಎನಿ ಗೆಸಸ್? ಇಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 105 runs with the baddies, Ashfaq from Sporting Talapadi. The stylish left-handed and picked up 3 wickets. The tournament hero, the man who scored 105 runs. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಇಸಾಕ್ ಅಜ್ನಡ್ಕ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. The man who scored 105 runs with the bat. ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 105 ಓಟ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಶ್ಫಾಕ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೀರೋ. ಎಸ್, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Now the best batsman
The man who scored 55 runs is Nizam Makyar. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ನಿಜಾಮ್. The man who scored 55. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟಿಎಂ ಬಾರಿಸಿದ್ದು 52 ಓಟ, ನಿಜಾಮ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದು 55 ಓಟ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಜಾಮ್ ಬನ್ನಿ. ಇದನ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟಿಎಂ ಇವರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 53 ಓಟ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ, 55 ಓಟಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಿಜಾಮ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ನೌ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟೀಮ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಮಾಲಕ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಯಕ, ಮಾಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನಾಡಿ ನೇರ ಫೈನಲ್ಗೆ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಂತಹ ತಂಡ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಾವು ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್, ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ TPL ಸೀಸನ್ 10 2026 ವಿತ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ Ayub. And now I request the team S4 cricketers, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ನಾಯಕ, ಮಾಲಕ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ S4 cricketers, the champions of the evening, the champions of Talapadi Premier League 2026 season 10. ಎಸ್, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಟೀಮ್ S4 ಹಾಗೂ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಗಣ್ಯಾತಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಲಪಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 10 ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.